Hello everyone, welcome you all in this lecture. Today we are starting new chapter Drugs and Cosmetic Act 1940. It's a major chapter in your syllabus and in exam there are most questions from your question paper are from this chapter only, and this is very important chapter from exam point of view also and from your future point of view also, because in this chapter, from this chapter you will get all knowledge from your future point of view. So you all know drugs are vital to the health of an individual. Okay, so this Drugs and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945 have been passed with the objective of regulating the import, manufacture, distribution and sale of drugs and cosmetics. These acts regulates the manufacture and sale of drugs and cosmetics through licensing, so that these are manufactured, distributed and sold only by qualified persons, means qualified persons who are the registered pharmacist. Okay, so these persons can enter only in this profession, and these persons can only manufacture, distribute and sell the drug. So this act covers the drugs under allopathic, Ayurvedic, homeopathic and Unani type systems, as well as drugs for veterinary use. So the main object of this act is to prevent the substandards in drugs. Substandard drugs, they are the misbranded drugs, spurious drugs, adulterated drugs, which we are going to study in this chapter. In the definitions are there, spurious and all. It is a life saving. Okay, this act is main. Okay, it's playing a very important role in the pharma. So in the history, okay, pharmaceutical legislations chapter, we had studied Chopra committee was there. As per that Chopra committee recommendation, the Drug Act was passed in 1940 to regulate the import, manufacture, distribution and sale of drugs in India. And in order to implement the provision of this act, the drugs rules were framed in 1945. These rules belongs to it. They are framed in 1945. And we had seen Bhatia committee, okay, in pharmaceutical legislation chapter, if you remember. So this Bhatia committee report the Drug Act was amended in 1955 and 1960. Amendments means what? That act is improving further. Okay, some additions were came into that act. So they are amended in 1955 and 1960. And thereafter by amendment of 1962, that cosmetics were brought into this act, and then this act is known as Drug and Cosmetic Act 1940. This in the year 1962, that along with drugs their cosmetic brought into this act. So this act is known as Drug and Cosmetic Act 1940. This amendment enabled the government to regulate the import, manufacture, distribution and sale of cosmetics. So suitable successive amendments in the act were further added in the year 1964, 1972, 1982 and 1986 also. So at present, means at right now situation, this act and rules, they regulate the clinical research, okay, along with means import, distribution, manufacture and sale of drugs and cosmetics in India is also there, but along with that it regulates clinical research also. Okay, so this act is applicable to whole of India. The act is made applicable to Jammu and Kashmir in the year 1972. The act is came into force from 10th April 1940. Okay, so this is introduction of this chapter. See, this chapter is very important. Listen all the lectures very seriously and carefully, and
okay, and while I am giving homework on each lecture or in lectures, okay, I will give homework for you like definitions, okay, which I tell you for in the Pharmacy Act definitions also. Okay, so what I am giving that homework, okay, you compulsory, all student compulsory do it, because it will be benefited for you people only. See, the language of this jurisprudence subject is hard, okay, so and language of its law, so this language is totally new to you. So if you make a practice of that, if you listen lectures carefully, and what I am assignments I am giving to you, if you do that assignments carefully, if you solve that assignments carefully and send me, then definitely it will be helpful for your exam, okay. This study is not possible to do in 5 days or 10 days, okay. Means एक्झामसाठी काय लागली आहे, सुट्टी लागली आहे तुम्हाला, आणि इफ यू डिसाईड एक्झामसाठी जी सुट्टी आहे त्याच्यामध्ये एक 5 डेजमध्ये किंवा 3-4 डेजमध्ये ह्याचा स्टडी करू, ज्युरिस्टचा स्टडी करू आणि पास होऊ, तर अशी सिच्युएशन नाही आहे, ओके. सी, ज्युरिस्टची लँग्वेज आहे ही खूप हार्ड लँग्वेज आहे. दिस लँग्वेज इज टोटली न्यू टू यू. सो असाइनमेंट्स आहेत, बिकॉज आय थिंक अप टू दॅट, ओके, फ्रॉम अप टू टुडे there are 35 students, they are submitted the assignments, but what about remaining students, okay. So remaining students also, they should submit the assignment early, because see, it's benefits for you people only. Then we will see the objectives of this act, why this act is passed. We had seen in the history that there were no control on the manufacture and import of drug. Means import of drug means what, दुसऱ्या कंट्रीमधून आपल्या फॉर एक्झाम्पल US मधून इंडियामध्ये येणारे ड्रग, चायनामधून इंडियामध्ये येणारे ड्रग. सो त्याच्यावरती कंट्रोल नव्हता कोणाचाच. त्याच्यामुळे सबस्टँडर्ड क्वालिटीचे, लो क्वालिटीचे ड्रग्ज आहेत ते इंडियामध्ये त्याचं प्रोडक्शन व्हायला, ओके, येत होते, आणि नंतर इंडियामध्ये पण त्याचं प्रोडक्शन आहे ते चालू झालं प्रोडक्शन, की त्याच्यामुळे काय होत होतं, इम्पोर्ट ड्रग्ससुद्धा येत होते इंडियामध्ये स्वतः इंडियामध्ये प्रोडक्शन होत होतं. सो दॅट अनहेल्दी कॉम्पिटिशन वॉज राईज, अँड फ्रॉम दॅट अनहेल्दी कॉम्पिटिशन देअर वॉज अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, सबस्टँडर्ड ड्रग्स ऑर देअर. means drugs are having low quality and they are producing a very bad effect on human health. They are very harmful to the human health. So that this drug and cosmetic act, it was passed, and see, main objectives of this act is to regulate the, see, with main object, see, drug and cosmetic act was passed in 1940, 10th April 1940 मध्ये हा ॲक्ट आहे तो पास झाला. अँड त्याचा मेन ऑब्जेक्ट काय होता, टू इम्पोर्ट, मॅन्युफॅक्चर, डिस्ट्रीब्युशन अँड सेल ऑफ ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक, ह्याच्यावरती रेग्युलेशन करणं, हा त्या ॲक्टचा मेन एम होता. इम्पोर्ट म्हणजे जे अदर कंट्रीमधून इंडियामध्ये ड्रग्ज येतात, इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी ओनली, इट शुड पास ऑल द क्वालिटी टेस्ट. देन मॅन्युफॅक्चरिंग जे होतं इंडियामध्ये ते प्रॉपर मॅन्युफॅक्चरिंग झालं पाहिजे, सॅनिटरी कंडिशन्समध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग झालं पाहिजे. इफ देर इज फंगल ग्रोथ इज देअर ऑर समथिंग, देन इट इज नॉट डन इन सॅनिटरी कंडिशन. देन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ दॅट ड्रग अँड सेल ऑफ ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स. सो ह्या सगळ्यावरती कंट्रोल राहण्यासाठी हा ॲक्ट आहे तो इम्प्लिमेंट केला गेला. सी, द ॲक्ट रेग्युलेट्स द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्ज इन इंडिया so that no substandard or spurious drugs will enter into our country. हा ॲक्ट आहे तो कशावरती कंट्रोल करतो, की जे इंडियामध्ये इम्पोर्ट होतात ड्रग, म्हणजे जे US मधून इंडियामध्ये ड्रग येतात, चायनामधून इंडियामध्ये ड्रग येतात, ह्याच्यावरती काय केलेले आहेत, जे काही कायदे आहेत ते फ्रेम केलेले आहेत. सो त्याच्यावरती कंट्रोल ठेवण्याचं काम आहे ह्या ॲक्टचं. सो त्याच्यामुळे काय होतं, बेनिफिट काय होतं, की सबस्टँडर्ड ड्रग्स जे आहेत, मीन्स मिसब्रँडेड ड्रग्स, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स जे असतात, ओके, जे लो क्वालिटीचे असतात, जे हार्मफुल असतात ह्युमन हेल्थसाठी, स्पुरियस ड्रग्स मीन्स नकली औषधं ज्यांना बोलतात, ते स्पुरियस ड्रग,
ते आपल्या कंट्रीमध्ये येणार नाहीत ह्या ओके. देन सी द ॲक्ट प्रोहिबिट्स द मॅन्युफॅक्चर ऑफ सबस्टँडर्ड ऑर स्पुरियस ड्रग्ज इन द कंट्री. जे आपल्या कंट्रीमध्ये इन आवर इंडिया कंट्रीमध्ये जे काही मॅन्युफॅक्चरिंग होतं आहे ड्रग्सचं, ते मॅन्युफॅक्चरिंग चांगल्या क्वालिटीचंच होईल, सबस्टँडर्ड क्वालिटीचे, म्हणजे एक सॅनिटरी कंडिशन्समध्येच ड्रग्ज आहेत ते प्रिपेअर केले जातील. मॅन्युफॅक्चरिंग आहे, मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी सर्टन रूल्स अँड रेग्युलेशन्स असतील, मशिनरी, इक्विपमेंट्स, देन हायजेनिक कंडिशन्स टू बी मेंटेन इन द मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट. ओके, फॉर एक्झाम्पल सिप्ला कंपनी आहे, त्यांचा मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट आहे. सो इन दॅट ड्युरिंग मॅन्युफॅक्चरिंग what care should be taken so that it regulates on that, it prohibits manufacture of substandard, की ज्याच्यामुळे सबस्टँडर्ड ड्रग्ज आहेत, लो क्वालिटीचे जे ड्रग्ज आहेत, मिसब्रँडेड ड्रग्ज आहेत, स्पुरियस ड्रग्ज आहेत, त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग होणार नाही इन अवर कंट्री. देन द ॲक्ट प्रोव्हाइड फॉर द कंट्रोल ओव्हर द सेल अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ड्रग्ज. ओके, म्हणजे ॲक्ट काय करतो, काय प्रोव्हाइड करतो, कशावरती कंट्रोल प्रोव्हाइड करतो, सेल अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ड्रग्ज, ड्रग्सच्या सेलवरती आणि डिस्ट्रीब्युशनवरती. ओके, मीन्स रिटेल सेल, देन डिस्ट्रीब्युशन मीन्स होलसेल सेल. देन जे सेल अँड डिस्ट्रीब्युशन, मेडिसिन्स आपण पेशंट्सना सेल करतो, ओके, त्यांना डिस्ट्रीब्यूट करत असतो. सो दॅट ड्रग्स बाय ओनली ट्रेंड अँड क्वालिफाईड पर्सन्स, means only trained persons, skills person who are having sufficient pharmacy education for diploma in pharmacy, degree in pharmacy, okay, M.Pharm. So that persons can only this sell and distribute the drugs only. Okay, so this act is providing control over that sale and distribution of drugs is done by only qualified and trained persons. Then see this act also provide for the control over the manufacture, sale and distribution of Ayurvedic, Siddha, Unani and homeopathic drugs. Means what? आयुर्वेदिक मेडिसिन्स तुम्हाला माहिती आहेत सगळ्यांना, काढे असतात, टॅब्लेट्स असतात, झंडू कंपनी आहे, सांडू कंपनी आहे, ओके, लक्ष्मी केशव औषधशाळा आहे राजापूरला. सो हे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, सिद्धा मेडिसिन्स. देन सम युनानी मेडिसिन्स आर ऑल्सो देअर. इफ यू नो जिंदा तेलस्मात, इट्स अ लिक्विड, ओके, इट्स अ लिक्विड, इट्स यूज फॉर पेनिंग पर्पजेस and all, headache purposes. So it's a Unani medicine. So in that their label is mentioned that it is a Unani medicine. And homeopathic medicines are also there, homeopathic drugs. If you saw pills, okay, these are the homeopathic. You all know famous arsenic album which distributed in this corona situation in all over country. आर्सेनिक अल्बम जे काय आहे, मेडिसिन्स ज्या काय होत्या, पिल्स होत्या, और आर्सेनिक अल्बम हे लिक्विड फॉर्ममध्ये सुद्धा अवेलेबल आहे. सो आर्सेनिक अल्बम्सच्या ज्या पिल होत्या, त्या ज्या टॅब्लेट्स होत्या, छोट्या छोट्या पिल्स होत्या, त्या सगळीकडे काय केल्या होत्या, डिस्ट्रीब्यूट केल्या होत्या आता कोरोना सिच्युएशनमध्ये. सो हा जो ॲक्ट आहे तो ह्या सगळ्यावरती कंट्रोल करतो. म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग जे होतं, मॅन्युफॅक्चर, सेल अँड डिस्ट्रीब्युशन जे होतं, ओके, मॅन्युफॅक्चर होणं, सेल होणं आणि डिस्ट्रीब्युशन होणं आयुर्वेदिक मेडिसिन्सचं, सिद्धा मेडिसिन्सचं, युनानी अँड होमिओपॅथिक मेडिसिन्सचं. ओके, सो हा ॲक्ट काय करतो, सगळ्यावरती कंट्रोल करतो. इट्स प्रोव्हाइडिंग द कंट्रोल. ओके, देन सी ऑब्जेक्टिव्स कंटिन्यू हिअर. There are certain provisions of the act regarding the import, manufacture, sale and distribution. Means while the importing drugs, no substandard drugs or should be imported. Then importing drugs, okay, for example एखाद्या पर्सनला importing करायचं असेल ड्रग्सचं, ओके, म्हणजे अदर कंट्रीमधून इंडियामध्ये ड्रग्स घ्यायचे असतील तर त्याला आधी इम्पोर्टेशनचं लायसन्स काढावं लागतं. देन एखाद्या पर्सनला मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं आहे ड्रग्सचं, त्याला मॅन्युफॅक्चरिंगचं लायसन काढावं लागतं. कुठले ड्रग्स तो मॅन्युफॅक्चरिंग करणार आहे ते लायसन काढावं लागतं. सपोज जर तो पर्सन
नार्कोटिक ड्रग्स जे आहेत ते मॅन्युफॅक्चरिंग करणार आहे, तर त्याच्यासाठी त्याला अनादर सेपरेट लायसन्स काढावं लागतं, फूड लायसन्स काढावं लागतं. So this act is providing provisions of that. Provisions regarding means license condition. Then manufacturing करायचं असेल एखादा, तिथे कंपल्सरी pharmacist should be present there. Then while the importing of drugs, okay, that importing drug license means that license is required. There pharmacist should be there involved in that, means pharmacist should be there in that importing business. Then distribution of cosmetics, okay, ह्या सगळ्याच्या वरती मीन्स सर्टन प्रोव्हिजन्स ऑफ द ॲक्ट रेग्युलेट द इम्पोर्ट, मॅन्युफॅक्चर, सेल अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॉस्मॅटिक्स. ह्याच्यामध्ये हा ॲक्ट काय करतो आहे तर म्हणजे प्रोव्हिजन करणं म्हणजे काय तर ह्या कायद्यामध्ये तरतुदी केलेल्या असतात त्याला बोलतात प्रोव्हिजन. देन सी इफ यू हॅड सीन ड्रग इन्स्पेक्टर और इफ यू हॅड लिसन, ड्रग इन्स्पेक्टर्स असतात ते प्रिमायसेस असतात, मेडिकल असतात, होलसेल्स असतात, तर त्यांना चेक करायला येत असतात की तिथे फार्मासिस्ट प्रेझेंट आहे की नाही, ड्रग्ज आहेत ते ॲज पर प्रिस्क्रिप्शनच प्रिस्क्राईब केले जातात की नाही. सो हे चेक करायला कोण येतात तर ड्रग इन्स्पेक्टर येतात. सो ड्रग इन्स्पेक्टर इन डिटेल आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये बघायचं आहे नंतर. सो टू हॅव रेग्युलर इन्स्पेक्शन ऑफ लायसन्स प्रिमायसेस बाय ड्रग इन्स्पेक्टर. सो ह्याच्यामुळे काय होतं, लायसन्स प्रिमायसेस म्हणजे काय तर मेडिकल आहेत, इट्स अ लायसन्स प्रिमाइस, तिथे लायसन ओके कंपल्सरी लायसन तुम्ही काढलेलं असतं आणि मगच तुम्ही मेडिकल चालू करता. एखादं होलसेल आहे, होलसेल स्टोअर आहे, होलसेलर्स जे आहेत इट्स अ लायसन प्रिमायसेस, त्यांनी होलसेलचं लायसन काढलेलं असतं, ओके, त्यांनी ती लायसन्स काढलेली असतात. देन ओनली दे कॅन डू द होलसेल बिझनेस. सो ह्याच्यावरती कंट्रोल कोण करतं, ड्रग इन्स्पेक्टर्स येतात, ते चेक करतात प्रॉपरली. सो दीज ऑब्जेक्टिव्ज अंडर दॅट इट्स टू हॅव रेग्युलर इन्स्पेक्शन ऑफ लायसन्स प्रिमायसेस बाय ड्रग इन्स्पेक्टर्स, ओके, ड्रग इन्स्पेक्टर्स, दॅट प्रिमायसेस आर रेग्युलरली चेकिंग बाय ड्रग इन्स्पेक्टर्स. देन सी टू हॅव कंट्रोल ओव्हर द स्टँडर्ड्स ऑफ ड्रग्ज अँड cosmetics, okay, means there are some standards for drugs, means for labeling there are standards that manufacturing license number, batch number, that proper label should be there. जे काही मेन्शन केलेलं आहे, जे काही गव्हर्नमेंटने मीन्स ॲज पर DSC ॲक्टमध्ये जे काही डिसाईड केलेलं आहे त्याच्याप्रमाणे लेबल केलेलं असलं पाहिजे. देन ड्रग्ज आणि कॉस्मॅटिक्स, देन some standards असतात. फॉर एक्झाम्पल इफ टॅबलेट इज देअर, देन दिस टॅबलेट शुड पास दॅट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, दॅट डिझॉल्युशन टेस्ट, डिसइंटिग्रेशन्स टेस्ट. सो त्या स्टँडर्ड्स टॅबलेटने काय केल्या पाहिजेत, फॉलो केल्या पाहिजेत. देन युअर सस्पेन्शन, इमल्शन्स, सो त्यांच्यासाठी काय स्टँडर्ड आहेत, वेन दे ओके वेन दिस प्रिपरेशन्स आर शेक, दॅट शुड बी uniformly distributed, that particles should be uniformly distributed, ओके. म्हणजे सस्पेन्शन्स वगैरे अशी जी प्रिपरेशन्स असतात तुमची, आय थिंक तुम्ही आता सुटिक्स प्रॅक्टिकलला ह्या सेकंड इयरला तुम्ही ते प्रॅक्टिकल आहे तुम्हाला सस्पेन्शन्सचं, और तुम्हाला सेपरेट थिअरीमध्ये चॅप्टर पण आहे सस्पेन्शन बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्ममध्ये. सस्पेन्शन आणि इमल्शन हे चॅप्टर आहेत. सो सस्पेन्शनमध्ये काय असतं की ड्रग्सचे पार्टिकल्स असतात ते ॲट द बॉटम असतात, ओके, आणि वेन यू आर गोइंग टू शेक दॅट प्रिपरेशन्स दे आर युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड होतात. सो ते स्टँडर्ड आहे त्याच्यासाठी सस्पेन्शनसाठी. सो ते जे काही स्टँडर्ड्स जे आहेत त्याच्यावरती कंट्रोल करण्याचं काम करतो हा D&C ॲक्ट ऑन दॅट ड्रग्ज अँड कॉस्मॅटिक्स बाय टेकिंग सॅम्पल्स अँड ॲनालायझिंग देम ॲट अप्रूव्ड लॅबोरेटरीज, ओके. म्हणजे ही सगळी जी काही फॉर्म्युलेशन्स असतात, टॅबलेट्स आहे, कॅप्सूल्स आहे, सो ते कलेक्ट करून त्यांचं सॅम्पल कलेक्ट करून गव्हर्मेंट ॲनालिस्ट काय करतो त्याचं ॲनालाइज करतो अप्रूव्ड लॅबोरेटरी. म्हणजे आपण बघितलं होतं की सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरी असते, ओके. सो सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरीमध्ये जे गव्हर्मेंट ॲनालिस्ट असतात ते काय करतात त्याचं टेस्टिंग करत असतात. देन सी to provide special provisions to regulate the
प्रिपरेशन, स्टँडर्डायझेशन अँड स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल अँड स्पेशल प्रॉडक्ट्स. ओके, बायोलॉजिकल अँड स्पेशल प्रॉडक्ट्स म्हणजे कोणते? लाईक युअर व्हॅक्सिन्स अँड ऑल. सो असे जे काही बायोलॉजिकल आणि स्पेशल प्रॉडक्ट्स आहेत, सो त्यांचे स्टँडर्ड्स मेंटेन करायचं, त्यांच्या प्रिपरेशन्स मेंटेन करायचं, त्यांना स्टोरेज करायचं. फॉर एक्झाम्पल इन्सुलिन इंजेक्शन्स. ओके, दॅट शुड कंपल्सरी kept in a refrigerator only. Then antibiotic preparations, antibiotic liquid preparations, that should also be kept in refrigerator only. So regarding that, this provided by this law means to providing special provisions. म्हणजे काय तर ह्या ॲक्टमध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत. कशासाठी? टू रेग्युलेट काय करण्यासाठी? प्रिपरेशन, स्टँडर्डायझेशन आणि स्टोरेज. कोणाचं? प्रिपरेशन करणं, स्टँडर्डायझेशन करणं आणि त्याचं स्टोरेज करणं बायोलॉजिकल आणि स्पेशल प्रॉडक्ट्सचं. देन टू प्रिस्क्राईब द मॅनर ऑफ लेबलिंग अँड पॅकिंग ऑफ द व्हेरियस क्लासेस ऑफ ड्रग्ज अँड कॉस्मॅटिक्स. ओके, सो ह्याच्यामध्ये काय आहे? लेबलिंग आणि पॅकिंग असतं. ओके, मीन्स एखादा ड्रग आहे फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली. लोशन्स असतात, फॉर एक्झाम्पल कॅलेड्रिल लोशन आहे, तर त्याच्यावरती मेन्शन केलेलं असलं पाहिजे दॅट इज इट इज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली. देन सस्पेन्शन्स, इमल्शन्स असतात, त्याच्यावर कंपल्सरी मेन्शन केलं पाहिजे शेक वेल बिफोर यूज. सो ह्या ज्या काही लेबलिंग अँड पॅकिंगच्या ज्या काही स्टँडर्ड्स आहेत, सो दिस ॲक्ट इज प्रिस्क्रायबिंग रिगार्डिंग द स्टँडर्ड्स regarding the labeling and packing of various classes of drugs and cosmetics. Okay, so these are the objectives of the drug and cosmetics act. Okay, so हा ड्रग अँड कॉस्मॅटिक आहे तो हे एवढ्या सगळे जे ऑब्जेक्टिव्स आहेत त्याच्यावरती कंट्रोल करण्यासाठी D&C ॲक्ट हा आहे. ओके, सो दीज आर द अमेंडिंग लिस्ट. म्हणजे काय? जसा तो ॲक्ट आहे 1940 कम्स इन टू एक्झिस्टन्स अँड रूल्स जे आहेत दॅट वर फ्रेम्ड इन 1945 अँड आफ्टर दॅट दीज आर द इयर्स. ओके, 1955, 60, 62 और 64, 72 अँड सो ऑन दॅट इज अप टू 16 आहे, 2016 आहे. ओके, सो ह्या ॲक्टमध्ये काय होत गेलेली आहे तर अमेंडमेंट होत गेलेली आहे. म्हणजे काय तर इम्प्रूव्हमेंट होत गेलेली आहे. न्यू रूल्स असतील, न्यू चेंजेस असतील, ते काय होतात तर ॲड झालेले असतात. ओके, ॲक्टमध्ये. सो तर 1955ला रूल्स फ्रेम केले होते, बट इन 1962 दॅट कॉस्मॅटिक्स वेअर ऑल्सो बॉट इन टू दिस ॲक्ट अँड इट बिकम्स ड्रग अँड कॉस्मॅटिक ॲक्ट 1940. ओके, its short form is D&C Act 1940. Okay, so see, chapter is very important and all the definitions are there in this chapter and all the rules are there, all regulations are there. So in the future as a pharmacist you should know this. So ह्या chapter मध्ये जे जे काही ओके स्मॉल पार्ट केलेले आहेत. ओके, मीन्स स्मॉल नाही आहेत ते. ओके, actually it's a very big chapter and see we will require at least, I'm telling at least 15 hours. Okay, 15 hours at least will be required for this chapter. maybe जास्त सुद्धा लागू शकतील ह्या चॅप्टर्ससाठी. ओके, सो हा चॅप्टर आहे हा खूप इम्पॉर्टंट आहे. अँड सी ह्या चॅप्टर्समध्ये ज्या सगळ्या डेफिनेशन्स आहेत, ह्या चॅप्टरमध्ये जे काही सगळे रूल्स आहेत, ओके, ह्याच्या प्रोव्हिजन्स आहेत, ॲडव्हायझरी बॉडीज आहेत, सो ह्या सगळ्याचं नॉलेज आहे हे तुम्हाला लाईफ टाईम असलं पाहिजे. ओके, मीन्स आत्ता SY पुरतं केलं झालं, एक्झाम झाली सोडून दिलं असं नाही. तर हे जे काही आहेत हे तुम्ही लाईफ टाईम तुम्ही व्यवस्थित लक्षात घेतलं पाहिजे. ओके, जर काही तुम्हाला समजलं नसेल ह्या लेक्चर्समध्ये तर डेफिनेटली तुम्ही मला विचारा कधी पण, काही सजेशन्स असेल ते पण सांगा. बिकॉज इन द फ्युचर, ओके, यू आर बिकम अ फार्मासिस्ट. ओके, यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल फार्मासिस्ट. सो ह्या चॅप्टर्समध्ये जे जे काही रूल्स आहेत, रेग्युलेशन्स आहेत, ह्या कायद्याअंतर्गत D&C ॲक्टच्या अंतर्गत ज्या ज्या काही तरतुदी आहेत
त्या तुम्हाला सगळ्या स्टुडंट्सना माहिती असल्या पाहिजेत, तुमच्या लक्षात असल्या पाहिजेत. ओके, इन फ्युचरच्या दृष्टिकोनातून हा चॅप्टर खूप इम्पॉर्टंट आहे. अँड सी वेन यू आर गोइंग टू गिव ॲन एक्झाम्स, ओके, मीन्स रेल्वे फार्मासिस्ट, गव्हर्मेंट फार्मासिस्ट, RRB, okay, so these types of exams are there to work in the government job. So as a railway pharmacist is also there. So अशा different exams असतात, ओके, MCQ exams असतात त्या आफ्टर कम्प्लिटिंग युअर SYD फार्म. सो ह्या ज्या एक्झाम्स असतात त्याच्यासाठी सुद्धा हा चॅप्टर खूप इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला. ह्याच्यामध्ये जे जे काही रूल्स आहेत, रेग्युलेशन्स, त्याच्यानंतर शेड्यूल्ससुद्धा असतात या ॲक्टमध्ये जे आहेत, जे आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. सो केअरफुली लेक्चर्स आहेत ते सगळे केअरफुली अटेंड करा, ऐका. काही डिफिकल्टी जरी आली लगेच तुम्ही मला कधीही विचारा. ओके, देन सी ह्याच्यामध्ये ओके चॅप्टर ओके ॲक्च्युली म्हणजे ड्रग अँड कॉस्मेटिक ॲक्ट आहे हा सिलॅबस लो तुम्हाला, ओके, पूर्णपणे. बट फॉर युअर कन्व्हिनियन्स आय विल टेल यू दॅट मीन्स ह्याचं डिव्हायडेशन कसं केलेलं आहे. तर चॅप्टर 1 ओके मीन्स फर्स्ट आपण बघणार आहोत ते इंट्रोडक्शन अँड डेफिनेशन. ओके, फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपण बघितली, आता आपल्याला डेफिनेशन्स बघायचे आहेत. देन सी चॅप्टर सेकंड म्हणजे काय आहे, असा काय वेगळा चॅप्टर असा कुठचा नाही आहे. ह्याच पार्टमध्ये जे काही छोटे छोटे टॉपिक आहेत त्याचं डिवायडेशन केलेलं आहे. तर सी इथे DTAB, DCC वगैरे तुम्हाला दिसत असेल, तर ह्या काय आहेत, त्या ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बॉडीज आहेत. ड्रग टेक्निकल ॲडवायझरी बॉडी आहे. त्याच्यानंतर DCC ड्रग कन्सल्टेटिव्ह कमिटी, CDL म्हणजे सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरी आहे. ओके, सो कोणताही ॲक्ट आपण जेव्हा बघत असतो तेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं फर्स्ट डेफिनेशन्स विल बी देअर. देन आफ्टर दॅट ॲडवायझरी बॉडीज अँड देअर कॉन्स्टिट्यूशन लाईक वी आर सीन इन द फार्मसी ॲक्ट. इन दॅट PCI, इफ फर्स्ट वी हॅड सीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI, ओके, मीन्स इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, वी वर सी इन दॅट. सो तशाच ॲडवायझरी बॉडीज आहेत त्या इथे सुद्धा आहेत, ज्या कमिटीज असतात, एक्झिक्युटिव्ह कमिटीज असतात. ओके, सो त्या आहेत, त्या आपल्याला स्टडी करायच्या आहेत. देन थर्डमध्ये काय बघायचं आहे तर इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्ज अँड कॉस्मॅटिक्स. ओके, कॉस्मॅटिक्स आहेत, ड्रग्ज आहेत, देअर इम्पोर्ट. देन फोर्थमध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे, मॅन्युफॅक्चर, सेल अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ड्रग्ज अँड कॉस्मॅटिक्स. ड्रग्ज आणि कॉस्मॅटिक आहे त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग लायसन्ससाठी काय रिक्वायरमेंट आहेत, मॅन्युफॅक्चरिंग लायसन कसं भेटतं. ओके, सो मॅन्युफॅक्चरिंग लायसन्स मिळवण्याची काय प्रोसिजर आहे ती आपल्याला बघायची आहे. देन सेल आहे, रिटेल सेल आहे, होलसेल सेल आहे, त्याच्यासाठी काय रिक्वायरमेंट आहेत. ओके, ते सगळं आपल्याला इन डिटेल बघायचं आहे रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ड्रग्ज अँड कॉस्मॅटिक्स. देन fifth what we had to see provisions relating to Ayurvedic, Siddha and Unani drugs. आयुर्वेदिक मेडिसिन्स असतात, सिद्धा अँड युनानी ड्रग्ज आहेत, सो त्यांच्यासाठी काय प्रोव्हिजन्स आहेत ते आपल्याला बघायचं आहे. देन सी लास्ट इज द मिसलेनियस. मिसलेनियस मीन्स वॉट, ऑफेन्सेस अँड पेनल्टीज अंडर दिस ॲक्ट. इफ यू ब्रेक दिस रूल्स अंडर दॅट देन यू हॅव टू सफर फ्रॉम द पेनल्टीज. सो हे आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये स्टेप बाय स्टेप बघायचं आहे. ओके, सो सी फर्स्ट आपण डेफिनेशन्स बघणार आहोत. डेफिनेशन्स काय काय आहेत त्या डेफिनेशन्स आपण बघणार आहोत. सो सी ह्याच्यामध्ये आज ओके टुडे लेक्चरमध्ये ह्या ज्या ज्या काही डेफिनेशन्स असतील सो ह्या डेफिनेशन्स तुम्ही मला लिहून पाठवायच्या आहेत. ओके, जसं पहिल्या फार्मसी ॲक्टच्या वेळी स्टुडंट्सनी पाठवलं होतं, ओके, काही काही स्टुडंट्सनी पाठवलं होतं, तसं दिस टाईम कंपल्सरी सगळ्या स्टुडंट्सनी ह्या ज्या डेफिनेशन्स आहेत त्या डेफिनेशन्स मला PDF करून पाठवायच्या आहेत. आजच्या लेक्चर्सला ज्या आपण डेफिनेशन्स बघू त्या सगळ्या. ओके, सो सी फर्स्ट डेफिनेशन इज ड्रग. ओके, फर्स्ट आपण ड्रगची डेफिनेशन बघणार आहोत. सो ड्रगची डेफिनेशन तुम्ही याआधी पण बघितली असेल. ओके, आय थिंक आपण ड्रग अँड मॅजिक रेमेडीजमध्ये बघितली आहे ड्रगची डेफिनेशन.
बट आता सी दिस डेफिनेशन इज ॲज पर द D&C ॲक्ट. एक्झाममध्ये जर तुम्हाला क्वेश्चन आला तर तुम्हाला असं सांगेल डिफाईन ड्रग ॲज पर द D&C ॲक्ट. म्हणजे D&C ॲक्ट, ड्रग अँड कॉस्मेटिक ॲक्ट. D&C इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस ॲक्ट. So this definition will ask you. So see definition, all medicines for internal or external use. म्हणजे काय की सगळे मेडिसिन, सगळे औषधं की जे कशासाठी वापरले जातात, इंटरनल यूजसाठी लाईक अवर टॅबलेट्स, पॅरेंट्रल, सिरप्स, कॅप्सूल्स, ओके, ही जे सगळे प्रिपरेशन्स. और एक्सटर्नल यूजसाठी, एक्सटर्नल यूजसाठी एखादं फंगल इन्फेक्शन झालं आहे कोणाला, तुम्ही क्रीम लावता. जर खाज उठते, व्हॉट यू डू, तुम्ही क्रीम लावता. ओके, दिस इज एक्सटर्नल यूज. एखादं लोशन असेल कुठचं तरी, तुम्ही लोशन लावता. कॅलेड्रिल लोशन जे आहे, जे इचिंगसाठी वापरलं जातं, स्किन ॲलर्जीसाठी वापरलं जातं. इट कंटेन्स द ड्रग कॅलामाइन. ते लोशन्स असतं ते तुम्ही काय करता, एक्सटर्नली अप्लाय करता, बाहेरूनच लावता. ओके, मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्युमन बीइंग्स और ॲनिमल्स ऑल्सो. अँड ऑल सबस्टन्सेस इंटेंडेड टू बी यूज फॉर, आणि असे सबस्टन्सेस जे कशासाठी यूज केले जातात, और इन द, और कशासाठी, डायग्नोसिस. डायग्नोसिस म्हणजे रोगाचं निदान करण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल एक्सरे काढण्यासाठी, देन ECG काढण्यासाठी. ECG काढण्यासाठी जो कोणी पेशंट असेल त्या पेशंटच्या चेस्टला जेली लावतात ती. ओके, अँड दॅट आफ्टर दॅट दे आर स्टिकिंग दॅट, देन ECG काढतात. सो दिस इज ऑल्सो अ ड्रग. ओके, म्हणजे डायग्नोसिस करण्यासाठी जे जी काही कंटेंट वापरतात, दिस इज ऑल्सो ड्रग. फॉर एक्झाम्पल सी, फर्स्ट इयरला तुम्ही हिमोग्लोबिनचं प्रॅक्टिकल केलं आहे, मीन्स टू कॅल्क्युलेट युअर HB, टू मेजर युअर HB, हिमोग्लोबिन. सो दॅट टाईम जे काही तुम्ही सोल्युशन्स वापरलेलं आहे, ओके, तो हिमोग्लोबिनोमीटर असतं, त्याच्यात ते सोल्युशन जे आहे ते टाकायचं असतं आणि ते तुमचं ब्लड मिक्स करून ते व्हॉल्यूम, सो ते तुम्ही सोल्युशन्स जे वापरतात दॅट इज ऑल्सो अ ड्रग. ते डायग्नोसिससाठी वापरलं जातं. HB, ओके, ब्लड टेस्ट करतात, डायग्नोसिससाठी वापरलं जातं. देन ट्रीटमेंट, उपचार करण्यासाठी. देन मेटिगेशन. सी, मेटिगेशन म्हणजे काय, मेटिगेशन मीन्स रिड्युसिंग द सिव्हिॲरिटी ऑर पेनफुलनेस. मीन्स सपोज वन ॲनी डिसीज इज देअर, सो त्या डिसीजची सिव्हिॲरिटी जी आहे, और पेनफुलनेस म्हणजे पेनिंग कमी करण्यासाठी, और त्याची जी सिव्हिॲरिटी आपण बोलतो ना खूप सिव्हिअर आहे म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात आहे, सो ती सिव्हिॲरिटी जी आहे ना ती रिड्यूस करण्यासाठी त्याला मेटिगेशन बोलतात. और प्रिव्हेन्शन. प्रिव्हेन्शन म्हणजे काय तर रोखण्यासाठी. ऑफ ॲनी डिझीज और डिसऑर्डर इन ह्युमन बीइंग्स और ॲनिमल्स. ओके, ऑफ ॲनी डिसीज, कोणत्याही डिसीज किंवा डिसऑर्डर जी कोणाला झाली असेल, इन ह्युमन बीइंग्स और ॲनिमल्स, including what, preparations applied on human body for the purpose of repelling insects like mosquitoes. ओके, आता सी ड्रगची डेफिनेशन आहे. आता ह्याच्या ओके, इथपर्यंतचा पार्ट तुम्हाला माहिती होता, आपण मॅजिक रेमेडीजमध्ये आणि बघितली होती ही. आय थिंक पॉयझन ॲक्टमध्ये पण बघितली होती ड्रगची डेफिनेशन. बट सी, एवढा पार्ट आहे हा माहिती होता तुम्हाला की जे मेडिसिन्स इंटरनल किंवा एक्सटर्नल यूजसाठी वापरले जातात ह्युमन बीइंगच्या किंवा ॲनिमल्ससाठी, आणि ऑल सबस्टन्सेस जे कशासाठी यूज केले जातात, डायग्नोसिससाठी, निदान करण्यासाठी, ट्रीटमेंटसाठी, देन मेटिगेशन, रिड्युसिंग सिव्हिॲरिटी और पेनफुलनेस, और प्रिव्हेन्शन करण्यासाठी, रोखण्यासाठी, ऑफ ॲनी डिझीज और डिसऑर्डर्स, disease or disorder in what, in human beings or animals. So see, पर एवढी डेफिनेशन लिहिली की त्याच्या पुढे तुम्ही इन्क्लुडिंग हा वर्डमध्ये टाकायचा आहे. इन्क्लुडिंग प्रिपरेशन्स अप्लाइड ऑन ह्युमन बॉडी. ओके, म्हणजे काय की अशी प्रिपरेशन्स की ह्युमन बॉडीवरती जी अप्लाय केली जातात, कशासाठी, फॉर द पर्पज ऑफ रिपेलिंग इन्सेक्ट्स लाईक मॉस्किटोज. मीन्स सी, तुम्ही ओडोमास लावता, मच्छर, ओके, इन्सेक्ट, मच्छर चावू नयेत म्हणून तुम्ही काय लावता, ओडोमास लावता. ओके, मीन्स व्हॉट इज फॉर, कशासाठी लावली जातात, ते कशासाठी लावलं जातं,
फॉर रिपेलिंग द इन्सेक्ट्स लाईक मॉस्किटो, ते जे मॉस्किटोज आहेत, मच्छर आहेत, ते तुमच्यापर्यंत येऊ नयेत म्हणून प्रोटेक्शनसाठी तुम्ही काय करता, लावता ते. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग. सी, डोंट फॉरगेट टू राईट इन्क्लुडिंग प्रिपरेशन्स applied on human body for the purpose of repelling insects like mosquitoes. Understood? Then next definition is cosmetic. ओके, कॉस्मेटिक म्हणजे काय, कॉस्मेटिक कशाला बोलतात, सौंदर्य प्रसाधनं. ओके, सी, इमेज बघून तुमच्या लक्षात आलं असेल, तुम्हाला माहिती आहे कॉस्मेटिक म्हणजे काय ते. जे काही ओके ब्युटिफाईंग पर्पजसाठी वापरले जातात, लुक ॲट्रॅक्टिव्हनेस करण्यासाठी वापरले जातात. कॉम्पॅक्ट पावडर असते लॅक्मेची. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होतं की सपोज चेहऱ्यावरती जे काही ओके मीन्स पिंपल्स असतील, काही डाग असतील, सो बाय अप्लाइंग दॅट कॉम्पॅक्ट पावडर देन ऑल दिस काय होतात, ते सगळे डिमिनिश होतात अँड युअर फेस विल लुकिंग लाईक मीन्स ॲट्रॅक्टिव्ह. ओके, फेस तुमचा ॲट्रॅक्टिव्ह दिसतो. देन there's perfumes also, these are also comes under these cosmetics. Then lipsticks, nail paint or preparation, जे काय आहेत कॉस्मेटिक आहेत, जे तुम्ही कशासाठी वापरता, फॉर मीन्स ब्युटिफाईंग पर्पज, फॉर ॲट्रॅक्टिव्हनेससाठी वापरता तुम्ही. ओके, सो सी डेफिनेशन ऑफ कॉस्मेटिक. कॉस्मेटिक मीन्स एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, poured, स्प्रिंकल्ड और स्प्रेड ऑन. मीन्स वॉट, की असं जे काही आर्टिकल आहे विच जे काय करतात, विच इंटेंडेड टू बी रब्ड. ओके, एखादं लोशन असेल, बॉडी लोशन आहे, व्हॅसलिन बॉडी लोशन आहे, हिमालया बॉडी लोशन आहे, ते तुम्ही काय करता, तुमच्या हँड्सवर काय करता, रब्ड करतात. ओके, देन इट कॅन बी पुअर्ड. देन स्प्रिंकल्ड मीन्स वॉट, पावडर्स. ओके, पावडर्स असतील लाईक युअर डर्मिकूल पावडर असेल, कूलिंग्स. ओके, मोस्टली समर सीझन्समध्ये वापरतात ती. सो ती काय केली जाते, बॉडीवरती काय केली जाते, स्प्रिंग केली जाते. ओके, बॉडीवर स्प्रिंग केली जाते और स्प्रेड केली जाते. लाईक ती डर्मिकूल पावडर बॉडीवर स्प्रेड केली जाते. किंवा युअर तुम्ही पॉन्ड्सची पावडर लावत असाल, पॉन्ड्स ड्रीम फ्लॉवर टाल्क. ओके, व्हॉट यू डू, तुम्ही अशी हातावर घेता आणि फक्त काय असं हे करता का, हातावर घेतलं, एक हात असा इकडे दोन्ही गालाला लावला, झालं, असं करता का, नाही. तुम्ही काय करता, पूर्ण तुमचा जो फेस आहे त्याच्यावरती पूर्ण पावडर तुम्ही स्प्रेड करता ती. ओके, आलं लक्षामध्ये. स्प्रेड ऑन और इंट्रोड्यूस इन टू और अदरवाईज अप्लाइड टू, म्हणजे काय करणार, इंट्रोड्यूस इन टू और बॉडीमध्ये अप्लाय केलं जातं. द ह्युमन बॉडी और ॲनी पार्ट देअर ऑफ, ह्युमन बॉडीवरती और ॲनी पार्टवरती ह्युमन बॉडीच्या देअर ऑफ, फॉर कशासाठी, फॉर क्लिन्झिंग ब्युटिफाईंग, क्लिन्झिंग पर्पजेससाठी. मीन्स युअर ऑल दिट्स फेस पॅक अँड कम्स, हिमालया नीम फेस पॅक. देन एव्हर यूथ स्क्रब्स इज ऑल्सो देअर, एव्हर यूथ पील ऑफ मास्क इज ऑल्सो देअर. सो वॉट, ते कोणत्या पर्पजसाठी वापरले जातात, क्लिन्झिंग पर्पजसाठी. युअर फेस काय होतो तुमचा, क्लीन होतो त्याने. देन ब्युटिफाईंग पर्पजसाठी, ऑब्वियसली ब्युटिफुल दिसण्यासाठी, सुंदर दिसण्यासाठी. प्रमोटिंग ॲट्रॅक्टिव्हनेस, म्हणजे ॲट्रॅक्टिव्ह दिसण्यासाठी. और अल्टरिंग द ॲपियरन्स, अल्टरिंग द ॲपियरन्स म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल इफ एक्स पर्सन इज देअर, सो एक्स पर्सन्स इज सफरिंग फ्रॉम दॅट पिंपल्स प्रॉब्लेम्स. ओके, पिंपल्स प्रॉब्लेम्सपासून एक्स नावाचा पर्सन सफर करतो आहे. देन इफ ही अप्लाइड दॅट कॉम्पॅक्ट पावडर ऑन दॅट, चांगल्या क्वालिटीची कॉम्पॅक्ट पावडर जर फेसवरती अप्लाय केली तर ते काय होतात, जे फेसवरती जे पिंपल्स असतील, जर काही डाग असेल एखादा, तर त्याच्याने ते दिसत नाहीत. ओके, म्हणजे जे काय म्हणतो आपण त्यांना, ते जे डागणी असतात ना, ते ॲबॉल्स होतात, डिमिनिश होतात, ते डागणी असतात ते. ओके, जात नाहीत, म्हणजे असा काय मेडिसिनल यूज असं नाही आहे त्यांचा, म्हणजे जात नाहीत. बट ते जे अप्लाय केल्यानंतर ओके, त्याची पर्टिक्युलर कॉम्पॅक्ट, जेवढं चांगल्या क्वालिटीचं कॉम्पॅक्ट तेवढी त्याची लॉंग ओव्हर ॲक्शन असते. ओके,
सो ते जेवढ्या चांगल्या क्वालिटीचं कॉम्पॅक्ट तेवढी लॉंग ओव्हर ॲक्शन ते जे काही असतात डाग वगैरे चेहऱ्याचे ते झाकले जातात. ओके, दॅट मीन्स अल्टरिंग द ॲपियरन्स, की ज्याच्यामुळे तुम्ही काय करता, एक तुम्ही वेगळा लुक येतो तुमच्या चेहऱ्याला. अँड इन्क्लूड्स एनी आर्टिकल इंटेंडेड फॉर यूज ॲज अ कंपोनंट ऑफ कॉस्मॅटिक, किंवा दुसरे कोणते आर्टिकल्स, एनी आर्टिकल की जे कशासाठी वापरले जातात, कंपोनंट ऑफ कॉस्मॅटिक. कंपोनंट ऑफ कॉस्मॅटिक म्हणजे कॉस्मॅटिकचा एक घटक म्हणून वापरले जातात असे आर्टिकल. ओके, आली डेफिनेशन लक्षात कॉस्मॅटिकची काय आहे. खूप सोपे डेफिनेशन आहे. मीन्स एनी आर्टिकल विच इज इंटेंडेड टू बी रब्ड, पोवर्ड, स्प्रिंकल और स्प्रेड ऑन or what introduced into or otherwise applied to where human body or any part thereof, for which purpose it's applying, for cleansing, beautifying, then promoting attractiveness or altering the appearance. And it includes any article which is used as a component of cosmetic, जे कॉस्मेटिकचा कंपोनंट म्हणून यूज केलं जातं. अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट आयुर्वेदिक, सिद्धा और युनानी ड्रग्सची डेफिनेशन आपण बघायची आपल्याला. सो आता आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, यू ऑल नो, यू आर फॅमिलियर विथ दॅट आयुर्वेदिक मेडिसिन्स. सपोज तुम्हाला माहिती असेल की अडुळसा कप सिरप येतं और आयुसास कप सिरप येतं. हे काय आहे? इट्स अ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स. ओके, आयुर्वेदिक मेडिसिन आहे ते. देन जे सगळे काढे येतात, महामंजिष्ठादी काढा, भूनिंबादी काढा, महारासनादी काढा, देन कुमारियाचं येतं. सो आपलं रक्तदोषांतक काढा. देन ह्याचे झंडू कंपनी आहे, त्यांची चूर्ण असतात वेगवेगळे, अविपत्तिकर चूर्ण. देन हे ॲड लागतं, तुम्हाला माहिती असेल, धौतीयुग चूर्ण. सो असे जे काही चूर्ण येतात, सो हे काय आहेत सगळे, दिज आर द आयुर्वेदिक मेडिसिन्स. सुखसारक वटी येते, शारंगधर सुखसारक वटी, तुम्हाला माहिती असेल, त्याची ॲड खूप होती मध्ये, शारंगधर सुखसारक वटी. देन अशी जे काही, ओके, देन त्रिभुवन कीर्तिरस, मात्रा, असं जे येतं, सुतशेखर रस. सो हे सगळं कशामध्ये येतं? इट्स आयुर्वेदिक ड्रग्ज आहेत, हे सगळे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आहेत ते. आयुर्वेदिक, सिद्धा और युनानी ड्रग्स. सिद्धा म्हणजे सिद्धात एक म्हणजे तसं आत्ता फॉर्म्युलेशन असं कोणतंही यूज केलं जात नाही सिद्धाचं, पूर्वीच्या काळी होतं ते सिद्धा. अँड युनानी ड्रग्ज असते, मी तुम्हाला सांगितलं की जिंदा तिलस्मात, ओके, ते लिक्विड येतं, ओके, त्याचे एक ट्यूब फॉर्ममध्ये किंवा त्याची असं छोटा कंटेनर नाही म्हणता येणार, ट्यूब वगैरे जे असते ना, ओके, नळी आपण तुम्ही बोलता तसं ते येतं, ते जिंदा तिलस्मात असतं ते. जर हेडॅक पर्पज, पेनिंग और फॉर देन कोल्ड अँड त्याच्यासाठी पण वापरलं जातं, कोल्डसाठी ते जिंदा तिलस्मात वापरलं जातं. ते युनानी मेडिसिन आहे. ओके, तुम्ही नेटवर सर्च मारून बघा, गुगलला मारून बघा जिंदा तिलस्मात. ओके, देन त्याची इमेज वगैरे तुम्हाला येईल, ऑरेंज कलरचा बॉक्स असतो. ओके, सो ते गुगलला मारून बघा तुम्ही. सो सी डेफिनेशन ऑफ दिस, इट इन्क्लूड्स ऑल मेडिसिन इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज. ओके, दिस मीन्स दोन्ही पर्पजसाठी आहे, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजसाठी. फॉर और इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिव्हेंशन ऑफ डिझीज और डिसऑर्डर इन ह्युमन बिंग्स और ॲनिमल्स. जेवढी आपण ड्रगची डेफिनेशन बघितली तेवढी ही हाफ पोर्शन त्याचा सेम आहे, ड्रगच्या डेफिनेशनचा आणि ह्या डेफिनेशनचा. अँड सी, आता डिफरंट आहे. ओके, जे मी तुम्हाला ड्रग्जला एक्सप्लेनेशन केलं होतं तेच इथल्या पार्टला एक्सप्लेनेशन येणार. सी, आता नेक्स्ट काय आहे, अँड मॅन्युफॅक्चर्ड एक्सक्लुझिव्हली in accordance with the formula described in authoritative books. म्हणजे काय, आता ॲलोपॅथिक सिस्टीम, ॲलोपॅथिकचे ड्रग्ज आहेत सगळे. IP माहिती आहे तुम्हाला, आपल्या लायब्ररीमध्ये आहे कॉलेजच्या, इंडियन फार्माकोपिया, IP. सो IPमध्ये जे काही मोनोग्राफ्स आहेत, सो सगळे जे ॲलोपॅथिक ड्रग्ज आहेत त्याचे स्टँडर्ड्स जे काही आहेत किंवा काही फॉर्म्युले जे आहेत
ते आय पीमध्ये ओके ऑफिशियल बुक आहेत, ते आपलं जे आय पी आहे ते ऑफिशियल आणि ऑथॉरिटिव्ह बुक्स आहे. सो तसं जे काही आयुर्वेदिक, सिद्धा आणि युनानी सिस्टम्स जे आहेत त्यांची जी ऑथॉरिटिव्ह बुक्स जे आहेत, सो त्या ऑथॉरिटिव्ह बुक्समधले फॉर्म्युले वापरून तयार केलेली मेडिसिन्स. ओके, दॅट इज द आयुर्वेदिक, सिद्धा और युनानी ड्रग्स. ते काय आहेत? आयुर्वेदिक, सिद्धा और युनानी ड्रग्स आहे. सो फर्स्ट शेड्यूल जे आहे तो फर्स्ट शेड्यूलमध्ये काय येतं, फर्स्ट शेड्यूलमध्ये लिस्ट ऑफ ऑथॉरिटिव्ह बुक्स येतात ऑन आयुर्वेदिक अँड सिद्धा सिस्टम्स, युनानी अँड टिप सिस्टम्स. दे आर गिव्हन अंडर द फर्स्ट शेड्यूल. ती बुक्स येतात त्यांची. ओके, वेगवेगळे जे ग्रंथणी असतात ते येतात फर्स्ट शेड्यूलमध्ये. सो ही जी बुक्स आहेत आयुर्वेदिकची, सिद्धा आणि युनानी सिस्टीम ऑफ मेडिसिन्सची, विच आर दी स्पेसिफाईड इन फर्स्ट शेड्यूल. सो त्या बुक्समध्ये जे काही फॉर्म्युले डिस्क्राईब केलेले आहेत त्या फॉर्म्युलाप्रमाणे मॅन्युफॅक्चरिंग केलेले ड्रग्स, दे आर द आयुर्वेदिक, सिद्धा और युनानी ड्रग्स. ओके, सो इन ह्युमन बिंग्सपर्यंत जेवढी ड्रगची डेफिनेशन बघितली ती सेम आहे. सो त्याच्या पुढे सी ही येणार डेफिनेशन, और ॲनिमल्स. ओके, अँड मॅन्युफॅक्चर्ड एक्सक्लुझिव्हली इन अकॉर्डन्स विथ द फॉर्म्युले डिस्क्राईब इट. म्हणजे फॉर्म्युले कशामध्ये डिस्क्राईब केलेले आहेत? ऑथॉरिटिव्ह बुक्स ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा अँड युनानी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स. ऑथॉरिटिव्ह बुक्स जी आहेत आयुर्वेदिक, सिद्धा आणि युनानीची, जे फर्स्ट शेड्यूलमध्ये स्पेसिफाय केलेलं आहे. ओके, देन सी स्टँडर्ड्स ऑफ क्वालिटी. ओके, स्टँडर्ड्स ऑफ क्वालिटी म्हणजे काय? क्वालिटी म्हणजे काय? गुणवत्ता. ओके, आणि स्टँडर्ड्स म्हणजे काय? मीन्स स्पेसिफिक स्टँडर्ड्स असतात. लाईक टॅबलेटला स्टँडर्ड काय आहे? डिसइंटिग्रेशन स्टेट, डिझॉल्युशन स्टेट ती पास केली पाहिजे टॅबलेटने. ओके, देन सपोज सस्पेन्शन इज देअर. सो सस्पेन्शनला काय आहे स्टँडर्ड्स? की while shaking the container, that drug should be uniformly distributed throughout the container. ओके, हे स्टँडर्ड्स आहेत. सो याची डेफिनेशन, स्टँडर्ड्स ऑफ क्वालिटी means in relation to a drug, means that the drug complies with the standards set out in the second schedule. ओके, इन रिलेशन टू ड्रग ह्याची काय डेफिनेशन आहे? स्टँडर्ड्स ऑफ क्वालिटी मीन्स इन रिलेशन टू अ ड्रग, जो काही ड्रग्ज आहे. सो सेकंड शेड्यूलमध्ये जे जे काही स्टँडर्ड्स सांगितलेले आहेत ड्रग्सचे, ते काय केले पाहिजे? ड्रग्सने ते पास केलेले पाहिजेत. ओके, सेकंड शेड्यूलमध्ये जे जे काही स्टँडर्ड्स सांगितलेले असतील, मीन्स टॅबलेट्ससाठी जे काही स्टँडर्ड्स असतील, त्याच्यानंतर कॅप्सूल्ससाठी, सिरपसाठी जे जे काही स्टँडर्ड्स असतील त्या स्टँडर्ड्सप्रमाणे ते जे काही त्याची क्वालिटी आहे ती पास झाली पाहिजे. मीन्स लाईक सी ज्या काही ड्रग्ज आहेत आय पीमध्ये, सो त्याच्यासाठी तिथे स्टँडर्ड्स आहेत आय पीमध्ये. आयडेंटिटीसाठी, प्युरिटीसाठी, स्ट्रेंथसाठी जे आय पीमध्ये काय केलेले आहेत? प्रिस्क्राईब केलेले आहेत. देन सी इफ यू नो दिस कॅप्सूल और लिक्विड ओरल डोसेज फॉर्म्स आहेत, त्यांच्यासाठी मी सांगितलं सस्पेन्शन, इमल्शन्स आहेत. देन कॅप्सूल्स आहेत. सो कॅप्सूल्ससाठी मेडिसिन्सच्या ज्या ज्या आय पीच्या स्टँडर्ड्स आहेत त्या सगळ्या फॉलो केल्या पाहिजेत. देन दॅट कॅप्सूल्स शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स लाईक लिकेज ऑफ पावडर्स फ्रॉम दॅट पिन होल्स और क्रॅक्स. देन दॅट डिस्टोरेशन ऑफ शेप अँड डिस्कलरेशन, हे कॅप्सूलच्या स्टँडर्ड्स आहेत. ओके, सो रिलेशन टू ड्रग, जो काही ड्रग आहे इट कंप्लायज विथ स्टँडर्ड स्टेट आउट इन सेकंड शेड्यूल. सेकंड शेड्यूलमध्ये जे स्टँडर्ड्स आहेत ते पास केले असले पाहिजेत. अँड इन रिलेशन टू कॉस्मेटिक, इन रिलेशन टू कॉस्मेटिक वॉट? दॅट द कॉस्मेटिक कंप्लायज विथ द सच स्टँडर्ड्स ॲज मे बी प्रिस्क्राईब. म्हणजे कॉस्मॅटिक्ससाठी जे जे काही स्टँडर्ड सांगितलेले आहेत. ओके, सो कॉस्मॅटिकचे स्टँडर्ड आणि आपल्याला नंतर पुढे बघायचे आहेत
जेव्हा आपण त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग, लेबलिंग, पॅकेजिंग जेव्हा बघू तेव्हा कॉस्मेटिकचे जे काय स्टँडर्ड्स आहेत ते आपल्याला नंतर पुढे बघायचे आहेत इन डिटेल, तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल काय स्टँडर्ड्स असतात ते कॉस्मेटिकचे. सो कॉस्मेटिक्ससाठी जे काही स्टँडर्ड्स सांगितलेले आहेत ते त्याने प्रिस्क्राईब केलेले असले पाहिजे. दॅट इज द स्टँडर्ड्स ऑफ क्वालिटी. त्याला स्टँडर्ड्स ऑफ क्वालिटी बोलतात. देन सी, misbranded drugs. Okay, this definition is very important. Misbranded drugs, okay, means substandard drugs. They are divided into the misbranded drugs, adulterated drugs, spurious drugs. ओके, सो मिसब्रँडेडचा इथे अर्थ काय होतो, तुम्हाला वाटेल की ब्रँड आहे एखादा आणि ते आपण जनरली बोलतो की हे ब्रँडेड आहे, जेनेरिक ब्रँडेड. तुम्हाला माहिती असेल ब्रँडेड मेडिसिन्स ही कंपन्याच्या नावाने येतात, जेनेरिक हे पर्टिक्युलर ड्रगच्या नावाने जेनेरिक मेडिसिन्स येतं. ओके, सो बट तसं इथे काही नाही आहे. तुम्ही जर समजत असाल ब्रँड एखादा आणि ब्रँड नाही आहे मिसब्रँडेड, तर तसं इथे काही नाही आहे. सो मिसब्रँडेड ड्रग्ज आहे ते कशाशी रिलेटेड आहे की जो ड्रग आहे तो चांगल्या क्वालिटीचा बनवलेला नाही आहे, त्याचं लेबल आहे ते लेबल फेक आहे, ते लेबल बरोबर नाही आहे. ओके, चुकीचं लेबल आहे ते त्याला मिसब्रँडेड ड्रग्ज असं बोलतात. सो हे जे काही मिसब्रँडेड ड्रग्ज आहेत, अडल्ट्रेटेड आहेत, सो अशा प्रकारचे कुठचेही ड्रग इंडियामध्ये इम्पोर्ट होऊ नयेत किंवा इंडियामध्ये त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग होऊ नये. सो हा मेन ऑब्जेक्ट होता D&C ॲक्टचा. त्याच्यासाठी D&C ॲक्ट वॉज अराइज. Then see its definition, very important definition. See, a drug shall be deemed to be misbranded. एखाद्या ड्रगला मिसब्रँडेड कधी म्हणू शकतो? सी, ए पार्ट काय आहे बघा. इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पावडर्ड और पॉलिश दॅट डॅमेज इज कन्सल्ड. कन्सल्टचा मिनिंग काय, तर लपवून ठेवणं, लपवण्यासाठी. एखादा ड्रग आहे तो काय झालेला आहे, डॅमेज झालेला आहे, त्याचं ब्रेक झालेलं आहे. ओके, कुठचाही ड्रग असेल त्याची क्वालिटी पूर्णतः कमी झालेली असेल. सो त्याचं जे काही डॅमेज झालेलं आहे ते लपवण्यासाठी त्याच्यामध्ये काही कलर टाकला जातो, देन त्याला कोटिंग केलं जातं. ओके, देन त्याची पावडर बनवली जाते किंवा त्याला पॉलिशिंग केलं जातं. ओके, त्याला लपवलं जातं त्या ड्रगला, त्याला मिसब्रँडेड ड्रग बोलतात. और इफ इट इज मेड टू अपियर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरापेटिक व्हॅल्यू दॅन इट रिअली इज. म्हणजे काय की अशा प्रकारे ते बनवलं जातं की त्याचं म्हणजे पॅकिंग आहे ते खूप चांगल्या प्रकारे बनवलं जातं की जेणेकरून लोकांना काय वाटलं पाहिजे, पीपल्सना, कस्टमर्सना काय वाटलं पाहिजे की हा चांगल्या क्वालिटीचं मेडिसिन्स आहे, ह्याची थेरापेटिक व्हॅल्यू जी आहे म्हणजे थेरापेटिक यूज जो आहे, मेडिसिनल यूज आहे जो बॉडीमध्ये जाऊन होणार आहे तो खरोखर ह्याचा यूज चांगला होतो किंवा चांगला होईल अशा प्रकारे ते बनवलं जाणं. दॅट इज त्याला अशा प्रकारे कुठचाही जे ड्रग बनवला गेला असेल तर त्याला आपण काय बोलतो, तर मिसब्रँडेड ड्रग्स असं बोलतो. ओके, म्हणजे ते लोकांना बघून त्याचं एक पॅकेजिंग आहे ते बघून वाटलं पाहिजे की ह्याला बेटर और ग्रेटर थेरापेटिक व्हॅल्यू आहे आणि त्याच्यामध्ये त्याचं जे काही डॅमेज आहे ते डॅमेज लपवण्यासाठी त्याच्यामध्ये कलर टाकला जातो, कोटिंग केलं जातं, पावडर केली त्याची जाते की ते पॉलिश केलं जातं. ओके, दिस इज ए पार्ट. देन सेकंड सी, बी, इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राईब मॅनर. म्हणजे काय, प्रिस्क्राईब मॅनरमध्ये लेबलिंगसाठी सुद्धा D&C ॲक्टने प्रोव्हिजन्स केलेले आहे. D&C ॲक्टने तो रूल पर्टिक्युलर दिलेला आहे की कसं लेबलिंग केलं पाहिजे ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्सचं. सो त्याचं जे काही लेबल आहे ते प्रॉपरली नसेल, मीन्स त्याच्यावरती लेबल, आता तुम्ही सुटिक्सचं प्रॅक्टिकल केलं आहे, सुटिक्समध्ये तुम्ही बघितलं की लेबलिंग कसं करायचं ते. ओके, सो ते जे काही लेबलिंग आहे तर त्याच्यावर मॅन्युफॅक्चरिंग लायसन नंबर नसेल, मॅन्युफॅक्चरिंग बॅच नसेल, कोणी मॅन्युफॅक्चरिंग केलं आहे ते नसेल, त्याच्यानंतर काही इन्स्ट्रक्शन्स, कंडिशन्स नसतील, ते डाऊटफुल जर असेल देन
it's a misbranded drugs. Okay, then it is considered as a misbranded drugs, means not labeled in the prescribed manner. Understood? Then see next, if its label or container or anything accompanying the drug bears any statement, design or device, means what, की तो जो काही कंटेनर आहे ज्याच्यामध्ये ड्रग आहे, सो त्याच्या लेबलवरती अशा प्रकारचं कुठचं स्टेटमेंट केलं असेल रिगार्डिंग ड्रग, मीन्स इट्स ॲनाल्जेसिक आहे, अँटीपायरेटिक आहे, अशा प्रकारचं स्टेटमेंट केलं असेल, किंवा जो काही क्वांटिटी आहे 100 ml आहे, जो काही कलर वापरला, इरिथ्रोसिन बोलतात, कलर इरिथ्रोसिन कलर वापरतात, सो इरिथ्रोसिन म्हणजे रेड कलर असतो. सो हे जर असं काय केलेलं आहे, लेबलवर प्रिस्क्राईब केलं आहे. बट सी विच मेक्स एनी फॉल्स क्लेम फॉर द ड्रग और विच इज फॉल्स और मिसलेडिंग इन एनी पर्टिक्युलर. फॉल्स क्लेम करणं म्हणजे काय, किंवा फॉल्स क्लेम करणं ड्रगसाठी, किंवा विच इज फॉल्स और मिसलेडिंग इन एनी पर्टिक्युलर जे असतील रिगार्डिंग, म्हणजे त्याच्यावर बॉटल लेबलवर लिहिलं आहे 100 ml, बट ते जेव्हा सॅम्पल आहे ते ड्रग इन्स्पेक्टरने कलेक्ट केलं आणि ते जेव्हा गव्हर्मेंट ॲनालिस्ट असतो त्याच्याकडे ते मग सॅम्पल आहे ते टेस्ट करायला दिलं जातं असं सॅम्पल. सो टेस्ट करताना गव्हर्मेंट ॲनालिस्टला आढळलं की 100 ml दिलं आहे, बट ते बॉटलमध्ये पॅक करताना 80 mlच आहे. देन इरिथ्रोसिन कलर मेन्शन केला आहे एखाद्या टॅबलेटच्या पॅकिंग स्ट्रीपवरती. ओके, बट इरिथ्रोसिन म्हणजे काय असतो, रेड कलर असतो, बट रेड कलर नाहीच आहे. तुम्ही जेव्हा टॅबलेट ती उघडून बघितले तेव्हा तुम्हाला कळलं रेड कलर आतमध्ये नाहीच आहे, व्हाईट कलरची टॅबलेट आहे. सो देन इट शुड बी मिसब्रँडेड. तर ते काय होतं, मिसब्रँडेड ड्रग होतो तो. ओके, सो सी डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे, लिहून घ्या. ओके, तुम्ही मला आय टोल्ड यू होमवर्क आहे हा तुमच्यासाठी. आज ज्या डेफिनेशन्स होतील त्या तुम्ही मला सगळ्या लिहून PDF करायच्या आहेत कंपल्सरी सगळ्या स्टुडंट्सनी. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिसब्रँडेड ड्रग्स. ओके, सो एमध्ये आपण बघितलं कलर कोटिंग त्याचं अशा प्रकारे केलेलं असेल, डॅमेज आहे ते लपवण्यासाठी, आणि त्याची असं सांगितलं असेल की थेरापॅटिक व्हॅल्यू आहे. ओके, जी म्हणजे त्याच्यामध्ये लोकांना असं बनवलं असेल की बघून वाटलं पाहिजे की त्याला चांगली थेरापॅटिक व्हॅल्यू आहे, बट इन रियालिटीमध्ये तशी थेरापॅटिक व्हॅल्यू नसते. ओके, मीन्स इट गिवन इफ ॲनाल्जेसिक अँटीपायरेटिक बट इट्स फेल टू प्रोड्यूस दॅट ॲक्शन. देन इफ नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मॅनर. अँड थर्ड, इफ वी हॅड सीन that label contain any that statement, okay, design or device which is falsely claiming that drug. Okay, this is definition of misbranded drugs. Then see misbranded drugs like it's a fake and this is real. Okay, this is fake, genuine. Okay, त्याचा ट्रेडमार्क. आता सी हिअर, इथे बघा तुम्ही, वेट, सी हिअर. ओके, दिस ए ह्याने तसंच सेम काय केलेलं आहे, इंजेक्शन प्रिपेअर केलेलं आहे, ट्रेडमार्क और सम कॉपी केलेली आहे. बट सी हिअर ए त्यांचा काय आहे, ए थोडासा त्यांनी त्याच्यामध्ये चेंजेस केलेले आहेत. देन सी हिअर जो काही त्यांचा लोगो आहे सेम तसंच्या तसा प्रोड्यूस केला आहे, लोगो आहे तो फक्त वेगळा आहे. ह्या दोघांचा लोगो बघा, ह्या दोन बॉटलवरती लोगो फक्त डिफरंट आहे. ओके, देन सी मिसब्रँडेड कॉस्मॅटिक. जसे मिसब्रँडेड ड्रग आपण बघितलं तसंच मिसब्रँडेड कॉस्मॅटिक आहे. सो कॉस्मॅटिक शॅल डीम टू बी मिसब्रँडेड. कॉस्मॅटिकला मिसब्रँडेड कधी म्हणू शकतो आपण, इफ इट कंटेन्स अ कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राईब. ओके, म्हणजे जसं इरिथ्रोसिन कलर म्हटलेला आहे बट तो कलर एक्झॅक्टली नाही आहे, कलर प्रिस्क्राईब केलेला नाही आहे. मीन्स कलर त्याच्यावरती इफ इट कंटेन्स अ कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राईब, किंवा ज्या काही D&C ॲक्टने जे काही कलर्स, ओके, मीन्स कलर्सची लिस्ट दिलेली आहे, दॅट दीज कलर्स ओनली यू कॅन ॲड इन युअर प्रिपरेशन. सो त्या कलरशिवाय दुसरा कोणताही कलर आपल्या प्रिपरेशनमध्ये ॲड केलेला असेल
तर त्या प्रिपरेशनला मिसब्रँडेड कॉस्मेटिक बोलतात. देन इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब मॅनर, मीन्स लाईक दॅट मॅन्युफॅक्चरर नेम नॉट देअर, लायसन नंबर, बॅच इज नॉट देअर, like that only, not labeled in a prescribed manner. Or if the label or container or anything accompanying the cosmetics bears any statement which is false, like आपण मिसब्रँडेड मध्ये बघितलं की फॉल्स स्टेटमेंट करत असेल की त्याच्यामध्ये सांगितलं आहे की 100 ml आहे, बट इन रियालिटी इट्स 80 ml ओनली. इरिथ्रोसिन रेड कलर सांगितला आहे, बट तो कलर नाहीच आहे, वेगळाच कुठचा तरी कलर आहे. सो लाईक दॅट लेबल ऑर कंटेनर ऑर एनिथिंग अकंपनिंग दॅट कॉस्मेटिक दॅट बियर स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, चुकीचं विधान करत असेल, सो इट्स अ मिसब्रँडेड कॉस्मेटिक. ते काय झालं मग, मिसब्रँडेड कॉस्मेटिक झालं. सो हे मिसब्रँडेड कॉस्मेटिक आहे किंवा ड्रग्स कसे फाइंड आउट होतात, ड्रग इन्स्पेक्टर ते सॅम्पल कलेक्ट करतात. ओके, सो ड्रग इन्स्पेक्टरनी सॅम्पल ते कलेक्ट केलं, त्यानंतर ते गव्हर्मेंट ॲनालिस्टकडे ते सॅम्पल देतात आणि गव्हर्मेंट ॲनालिस्ट मग टेस्ट करतात सॅम्पल ते. ओके, देन सी अडल्ट्रेटेड ड्रग्स डेफिनेशन आहे. ओके, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स म्हणजे काय, अडल्ट्रेशन म्हणजे काय, भेसळ केली जाते. ओके, अडल्ट्रेशन करणं म्हणजे काय, भेसळ करतात, मीन्स त्याचं वजन वाढण्यासाठी किंवा त्याची क्वांटिटी आहे ती वाढण्यासाठी काय केली जाते, तर भेसळ केली जाते त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर ड्रगमध्ये, तेव्हा त्याला काय बोलतात, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स बोलतात. सो सी डेफिनेशन ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग्स मीन्स त्याच्यामध्ये काय असतं, तर इम्प्युरिटी असते. ओके, इम्प्युरिटी असते त्याच्यामध्ये. देन अ ड्रग शॅल बी डीम टू बी अडल्ट्रेटेड, ड्रगला अडल्ट्रेटेड कधी म्हणू शकतो, इफ इट कन्सिस्ट इन होल ऑर इन पार्ट ऑफ ॲनी फिल्दी म्हणजे काय, तर डर्टी. ओके, प्युट्रिड मीन्स देअर अनप्लिझंट स्मेल ऑर डिकम्पोज सबस्टन्सेस असतील. ओके, डिकम्पोजिशन होतं त्या सबस्टन्सेसचं, असे सबस्टन्सेस असतील तर त्याला काय बोलतात, तर अडल्ट्रेटेड बोलू शकतो आपण. अंडरस्टूड. ओके, म्हणजे ते जे काही ड्रग आहे, ओके, त्या ड्रगमध्ये असे काही सबस्टन्सेस टाकले की ज्याच्यामुळे काय होणार की ते काय आहेत, डर्टी असणार, अनप्लिझंट स्मेल असणार, और डिकम्पोज झालेले सबस्टन्सेस असणार, त्यांचं डिकम्पोजिशन झालेले असणार, देन इट्स अ अडल्ट्रेटेड. ओके, त्याला काय आपण बोलणार, अडल्ट्रेटेड बोलणार. देन सी इफ इट हॅज बीन प्रिपेअर्ड, पॅक और स्टोअर्ड अंडर इनसॅनिटरी कंडिशन्स. ओके, इनसॅनिटरी कंडिशन्स म्हणजे हायजेनिक नसेल, म्हणजे साफसफाई जिथे नसेल अशा ठिकाणी ते जर ठेवलेले असतील, वेअर इट मे हॅव बीन कॉन्टॅमिनेटेड विथ फिल्थ ऑर वेअर बाय इट. ओके, तेव्हा काय होणार, अशा ठिकाणी समजा ठेवलेले असतील की जिथे काय नाही आहे, साफसफाई नाही आहे, अनहायजेनिक आहे, तिथला जो एरिया आहे तो डर्टी आहे, अशा ठिकाणी ते जर काय केलेले असतील, प्रिपेअर केले असतील, पॅक केले असतील किंवा स्टोअर केले असतील, सो वेअर बाय इट मे हॅव बीन कॉन्टॅमिनेटेड, मग तिथे काय होणार, कॉन्टॅमिनेशन होणार त्याचं. ओके, कॉन्टॅमिनेशन माहिती आहे तुम्हाला, कॉन्टॅमिनेशन डर्ट पार्टिकल त्याच्यामध्ये ॲड होणार, सो ते कॉन्टॅमिनेशन होणार, प्रदूषित होणार. ओके, और वेअर बाय इट मे हॅव बीन रेंडर्ड इंजुरियस टू हेल्थ, सो त्याच्यामुळे कॉन्टॅमिनेशन झाल्यामुळे काय होणार, ऑब्वियसली हेल्थला काय असणार, ते इंजुरियस असणार. सो अशा सबस्टन्सेसना सुद्धा काय बोलतात, तर अडल्ट्रेटेड ड्रग्स असं बोलतात. ओके, अडल्ट्रेटेड ड्रग्सची सेकंड डेफिनेशन ही होती, सेकंड पार्ट आहे डेफिनेशनचा. काय, इफ इट हॅज बीन प्रिपेअर्ड, पॅक और स्टोअर्ड अंडर इनसॅनिटरी कंडिशन्समध्ये ते प्रिपेअर केले असतील, पॅक केले असतील किंवा स्टोअर केलेले असतील, की फर्दर तिथे काय होणार, डर्ट जे आहे, डर्ट पार्टिकल्सने कॉन्टॅमिनेशन होणार आणि जेणेकरून ते हेल्थला, ह्युमन हेल्थला काय असणार, तर हार्मफुल असणार, इंजुरियस असणार. ओके,
Then see next. Or if its container is composed in whole or in part of any poisonous or deleterious substances. म्हणजे काय, जर समजा एखादं काय आहे, कंटेनर जो मी वापरते, एखादं सिरप आहे, त्या सिरपसाठी मी कंटेनर वापरते, तो जो कंटेनर आहे तो पॉयझनस सबस्टन्सने किंवा डेलिटरियस सबस्टन्स म्हणजे काय की जे सबस्टन्सेस विच आर कॉझिंग द हार्म ऑर डॅमेज, अशा सबस्टन्सेसने तो जो कंटेनर आहे, म्हणजे तो जो कंटेनर आहे, ग्लास कंटेनर असेल, तो टॉक्झिक ग्लासने बनलेला असेल किंवा पॉयझनस ग्लासने बनलेला असेल किंवा टॉक्झिक पॉयझन किंवा टॉक्झिक जे काही प्लास्टिक असतं, टॉक्झिक प्लास्टिक किंवा पॉयझनस प्लास्टिक्स असतं, अशा मटेरियलने तो जर बनलेला असेल कंटेनर, तर त्याच्यामध्ये काय केलं, जर आपण ड्रग स्टोअर केला, ओके, सो तो इंजुरियसच होणार, हेल्थसाठी काय होणार, तो इंजुरियसच होणार. सो इट शुड बी अडल्ट्रेटेड ड्रग. मग त्याला काय बोलतो आपण, अडल्ट्रेटेड ड्रग म्हणतो. अडल्ट्रेटेड ड्रग म्हणजे काय की जो कंटेनर आहे, जो आपण ह्याच्यासाठी वापरतोय मेडिसिन स्टोअर करायला, तो पॉयझनस किंवा डेलिटरियस सबस्टन्सने बनलेला असेल. सो दिस विच मे रेंडर द कंटेंट्स इंजुरियस टू हेल्थ. सो त्याच्यामधले कंटेंट हे हेल्थसाठी इंजुरियस असणार, हार्मफुल असणार, त्याला काय बोलणार आपण, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स बोलणार. ओके, देन सी नेक्स्ट डेफिनेशन. इफ इट बियर्स और कंटेन्स for purpose of coloring only, okay, or color other than one which is prescribed. म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये कलर जे काही प्रिस्क्राईब केलेले आहेत, सो त्या प्रिस्क्राईब केलेल्या कलरशिवाय म्हणजे आता DNC ॲक्टमध्ये कलर जे आहेत प्रिस्क्राईब केलेले आहेत, गव्हर्नमेंटने प्रिस्क्राईब केलेले आहेत कलर, सो ते जे प्रिस्क्राईब केलेले कलर आहेत त्याच्यापेक्षा दुसरा कोणताही वेगळा कलर त्याच्यामध्ये ॲड केला तर त्याला काय बोलणार, अडल्ट्रेटेड ड्रग्ज बोलणार. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ह्याची ॲड बघता टी व्हीवरती मिरची पावडरची. सो मिरची पावडरमध्ये त्या ॲडमध्ये त्याने दाखवलं असतं की इट्स फ्री फ्रॉम एनी कलर. स्प्रेने त्याच्यावरती रेड कलर आहे तो असा स्प्रे केला जातो, ती जी काही मिरची पावडर असते त्याच्यावरती. ओके, सो ते काय करून त्याच्यावरती स्प्रे करतात अँड असं जर स्प्रे केलेला असेल कलर तर त्याला अडल्ट्रेटेड बोलतात. अंडरस्टूड. देन सी नेक्स्ट डेफिनेशन. इफ इट कंटेन्स एनी हार्मफुल और टॉक्झिक सबस्टन्स विच मे रेंडर इट इंजुरियस टू हेल्थ. म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये काही हार्मफुल किंवा टॉक्झिक सबस्टन्सेस असतील त्या प्रिपरेशनमध्ये की जे काय असतील हेल्थसाठी इंजुरियस असतील, त्या जे काही प्रिपरेशन्स आहे की त्याच्यामध्ये असे काही कंटेंट असतील जे ह्युमन हेल्थसाठी टॉक्झिक आहेत, इंजुरियस आहेत, देन इट शुड बी, त्याला काय बोलतात, अडल्ट्रेटेड ड्रग्ज बोलतात. अडल्ट्रेशन केलं जातं त्याच्यामध्ये. देन सी नेक्स्ट डेफिनेशन. If any substance has been mixed therewith so as to reduce its quality or strength. म्हणजे काय की आपण जर असे काही इन्ग्रेडियंट्स टाकले की जे ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्सची जी क्वालिटी आहे ती ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्सची क्वालिटी रिड्यूस करतील. ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट असेल, ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट असेल, सो असे जर काही आपण काय केलं, असे काही सबस्टन्स टाकले त्याच्यामध्ये की जेणेकरून ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट आहेत त्याची क्वालिटी ही रिड्यूस होईल. सो असे सबस्टन्सेस जर मिक्स केले देन इट्स कॉल्ड ॲज अडल्ट्रेटेड ड्रग्स. तर त्याला काय बोलतात, अडल्ट्रेटेड ड्रग्ज असं बोलतात. मीन्स इफ ॲनी सबस्टन्स हॅज बीन मिक्स देअर विथ, असे सबस्टन्स मिक्स केले सो ॲज टू रिड्यूस इट्स क्वालिटी ऑर स्ट्रेंथ, त्याची क्वालिटी आहे किंवा त्याची स्ट्रेंथ आहे ती कमी होईल, अशा प्रकारच्या सबस्टन्स आपण ॲड करून, तर त्याला काय बोलतात, अडल्ट्रेटेड ड्रग्ज असं म्हणतात. एक्झाम्पल काय आहे इथे, सप्लाय ऑफ चीप कॉटन सीड ऑइल इन्स्टेड ऑफ ऑलिव्ह ऑइल. ओके, ऑलिव्ह ऑइलचं म्हणजे ऑलिव्ह ऑइलच्या ऐवजी चीप कॉटन सीड ऑइल ते सप्लाय करतात. अँड सी adulterationमध्ये if you had seen last year in the Cognosy that black pepper means काळी मिरी. ओके, सो ब्लॅक पेपरचे सीड्स असतात अँड सी अडल्ट्रेशन्स कसं केलं जातं ह्याच्यामध्ये,
पपया असतो. ओके, सो पपयाच्या ज्या सीड्स असतात आतमधल्या पपयाच्या सीड्स, सो त्या सीड्स ड्राय करून त्या ॲज अ काळी मिरी म्हणून त्याचं अडल्ट्रेशन केलं जातं. ओके, भेसळ केली जाते, ड्राय केल्या जातात. त्या सीड्स असतात त्या पपईच्या, अँड त्या आफ्टर दॅट दे आर लुक ॲट इज काळी मिरी जशी असते ब्लॅक पेपर तशा त्या दिसतात सेम सीड्स, आणि अडल्ट्रेशन अशा प्रकारे केलं जातं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग्स. हे अडल्ट्रेटेड ड्रग्सची डेफिनेशन आहे. ओके, सी लॉंग आहे डेफिनेशन, काही समजलं नसेल ह्याच्यामधलं देन आस्क मी अगेन. ओके, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स. ओके, राईट डाऊन इन युअर नोटबुक ऑल्सो this definition. Then next we will see spurious drugs. ओके, स्पुरियस ड्रग्ज म्हणजे काय? स्पुरियस ड्रग्ज म्हणजे नकली औषधं बोलतात, नकली औषधं असतात ती म्हणजे स्पुरियस ड्रग. ओके, सो सी अ ड्रग शॅल बी डीम टू बी स्पुरियस. ड्रग्जला स्पुरियस कधी म्हणू शकतो आपण? इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलॉंग्स टू अनादर ड्रग. ओके, म्हणजे काय? दुसऱ्या कुठच्या तरी ड्रग्सचं नाव आहे. ओके, मीन्स इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलॉंग्स टू अनादर ड्रग म्हणजे काय? आता फॉर एक्झाम्पल जी मॅन्युफॅक्चरिंग केली अंडर अ नेम, फॉर एक्झाम्पल आता GSKचं क्रोसिन तुम्हाला माहिती आहे, इट्स अ व्हेरी फेमस. ओके, व्हेरी फेमस आहे ते ब्रँड GSKचं क्रोसिन. सो मी काय केलं, क्रोसिन आहे मी तसंच्या तसं प्रोड्यूस केलं, GSKचं मी ॲज इट इज कॉपी केलं. त्यांची GSK कंपनी आहे, माझी AB फार्मास्युटिकल्स कंपनी आहे. सो सेम मी त्यांचे जे क्रोसिन तोचा ट्रेडमार्क जे क्रोसिन ते नाव आहे क्रोसिन 500. ओके, त्यांचा जसं तो बॉक्स येतो ब्ल्यू कलरचं क्रोसिनचं पॅकिंग येतं, सो मी ते जर तसंच्या तसं मी कॉपी केलं. ओके, आणि मी AB फार्मास्युटिकल्स आणि सेम त्यांचं ते त्यांच्यासारखं सेम मी प्रोड्यूस केलं क्रोसिनसारखं. देन इट्स कॉल्ड स्पुरियस ड्रग्स. त्याला काय बोलणार? तर स्पुरियस ड्रग बोलतात त्याला. ओके, सो ह्याच्यामध्ये मी काय केलं, समजा नकली बनवलं आहे तसंच नाही, मे बी मी ड्रगसुद्धा ॲड नसतो केलेला, ह्याच्यामध्ये ड्रग ॲड केलेला नसेल, किंवा जो काही प्रिस्क्राईब ड्रग्ज आहे म्हणजे बाहेर लेबलवर दिला आहे 500 mg ड्रग, बट आतमध्ये मी टाकला आहे फक्त 100 mg ड्रग. ओके, देन इट्स कॉल्ड ॲज स्पुरियस ड्रग्स. ओके, त्याला स्पुरियस ड्रग्ज असं म्हणतात. अँड सी हे ज्या अशा प्रकारचे ड्रग्ज बनवले जातात तर ते कधी लक्षात येतं? MRs जे असतात, मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्हज असतात, ते सेल स्टेटमेंट आहे, सेल केवढा सेल झालेला आहे त्याचं स्टेटमेंट पर मंथली कंपनीला देत असतात. सो एखादी नवीन GSKची क्रोसिन आहे, तशीच माझी पण क्रोसिन आली मार्केटमध्ये आणि क्रोसिन नावावरती जर त्याचा सेल झाला. ओके, क्रोसिन त्यांचं GSKचे पण नाव क्रोसिन, माझं पण नाव क्रोसिन, सो क्रोसिनच्या नावावरती असाच जर सेल झाला तर त्या स्टेटमेंटमध्ये जातं त्या ह्याच्या. ओके, ते जे कंपनीकडे स्टेटमेंट जातं, MR नेतात ते, त्या स्टेटमेंटमध्ये जातं ते. अँड देन फाइंड आउट होतं की कंपनी कंपनी म्हणते की मी इन दिस मंथ मी 5 lakhचाच फक्त सेल केलेला आहे, 5 lakhच्याच तेवढे मी क्रोसिनचे प्रॉडक्ट आहेत ते काय म्हणजे क्रोसिनच्या ज्या स्ट्रिप्स आहेत त्या बनवलेल्या आहेत. देन इथे मग स्टेटमेंटवर जास्त सेल दिसत असेल 10 lakhs 15 lakhs, देन हाऊ इट इज. देन तेव्हा त्यांच्या लक्षात येतं की कोणीतरी आपल्यासारखी बनावट नकली औषधं बनवत आहे. ओके, देन मग एन्क्वायरी होते, देन ऑफेन्सेस पेनल्टीज असतात. देन सी second definition, second part of the definition, if it is an imitation of, imitation म्हणजे काय? ॲज पर तसंच कॉपी केलेलं असेल, or substitute for another drug or resembles another drug in a manner likely to deceive or bears. deceive म्हणजे काय? तर धोका देणं. deceive or bears upon it or upon its label or container the name of another drug. ओके, म्हणजे काय? ते तसंच्या तसं कॉपी केलेलं असतं. ओके, त्याचं सबस्टिट्यूट आहे तसंच ते कॉपी केलेलं असतं, सबस्टिट्यूट म्हणून दिलं जातं. अनादर ड्रग और रिझेंबल अनादर ड्रग म्हणजे दुसरा ड्रग, जे काय देतात की धोका देतात. और बियर्स अपॉन इट
और अपॉन इट्स लेबल और कंटेनर द नेम ऑफ अनादर ड्रग, म्हणजे काय, दुसऱ्या नेम ऑफ अनादर ड्रग, दुसऱ्या ड्रगचं नाव दिलं जातं, अनलेस इट इज प्लेनली और कॉन्स्पिशियसली. कॉन्स्पिशियसली म्हणजे काय, सावधपणे मार्क केलेलं असतं, सो ॲज टू रिव्हेल इट्स ट्रू कॅरेक्टर. ओके, म्हणजे हे काय सांगितलं जातं की सपोज क्रोसिन आहे, पॅरासिटामॉल आहे, ओके, बट त्याच्यामध्ये ते पॅरासिटामॉल हा कंटेंटच नाही आहे, विदाऊट कंटेंट तो ड्रग बनवलेला आहे, किंवा पॅरासिटामॉल न टाकता डायक्लोफिनॅक टाकलेलं आहे. ओके, सो अँड इट्स लॅक ऑफ इट्स आयडेंटिटी विथ सच अदर ड्रग, म्हणजे त्याची आयडेंटिटी त्यामुळे काय होते, लॅक होते, निघून जाते, आयडेंटिटी त्याची राहत नाही. सो दिस इज, त्याला पण काय बोलतात, स्पुरियस ड्रग्ज असं म्हणतात. देन सी, त्याचं जे काय आहे लेबल आहे और कंटेनर आहे, बिअर्स द नेम ऑफ ॲन इंडिव्हिज्युअल और कंपनी पर्पोरेटिंग टू बी मॅन्युफॅक्चरर. ओके, पर्पोरेट म्हणजे काय, तर क्लेम करणं. ओके, म्हणजे एखाद्या कंपनीने, समजा जर GSK सारखं मी पण क्रोसिन बनवलेलं आहे AB फार्मास्युटिकल्सचं, ओके, बट मी ते बनवलं आहे, पण मी जर क्लेम करते की मी हे बनवलंच नाही आहे, ओके, मी क्लेम केलं आहे हे मी बनवलंच नाही आहे, देन इट्स कॉल्ड स्पुरियस ड्रग्स. तर त्याला स्पुरियस ड्रग्स बोलतात. म्हणजे काय होतं की ते जे सॅम्पल आहे ते सॅम्पल ड्रग इन्स्पेक्टरने कलेक्ट केलेलं असतं आणि गव्हर्मेंट ॲनालिस्टकडे दिलेलं असतं चेक करायला, आणि जेव्हा फाइंड आउट होतं AB फार्मास्युटिकल्सने काय केलं आहे, प्रोड्यूस केलेलं आहे, बट मी काय केलेलं आहे, ABचं अस्तित्वातच नाही आहे, ती कंपनी जी असेल ती अस्तित्वातच नसेल, मीन्स दॅट कंपनी इज फिक्शिशियस और डज नॉट एक्झिस्ट, ती कंपनी अस्तित्वातच नसेल. मग ड्रग इन्स्पेक्टर्स असतात ते काय करतात, फाइंड आउट करतात की कुठल्या ह्याच्या रिटेलला ते आहे, मग रिटेलने कुठच्या होलसेलरकडून घेतलं आहे, होलसेलरने परत कुठल्या मॅन्युफॅक्चररकडून घेतलं आहे. सो अशी सगळी ती एन्क्वायरी केली जाते, ते फाइंड आउट केलं जातं. आणि मग समजा AB फार्मास्युटिकल्स देवरुख नावाने मी फॉर्म्युलेट केलं आहे, मग तर देवरुखमध्ये बघायला येतात AB फार्मास्युटिकल्स कुठे आहे, बट AB फार्मास्युटिकल्स त्यांना कुठे दिसतच नाही. म्हणजे AB फार्मास्युटिकल्स नावाची कंपनी जर अस्तित्वातच नसेल, देन तो जो काही फॉर्म्युलेशन असेल इट्स कम्स अंडर दिस स्पुरियस ड्रग्स. मग त्या फॉर्म्युलेशनला काय बोलतात, तर स्पुरियस ड्रग्ज असं म्हणतात. अंडरस्टूड, मीन्स मॅन्युफॅक्चरर ऑफ द ड्रग विच इंडिव्हिज्युअल और कंपनी इज फिक्शिशियस, की कंपनी और डज नॉट एक्झिस्ट. देन सी नेक्स्ट, इफ इट हॅज बीन सबस्टिट्यूटेड होली और इन पार्ट बाय अनादर ड्रग और सबस्टन्स. म्हणजे काय, तर पूर्णपणे ती काय केली असेल, एखाद्या दुसऱ्या ड्रगने सबस्टिट्यूट केली गेली असेल. ओके, अनादर ड्रग और सबस्टन्स म्हणजे काय, तर एखादा ड्रग आहे, क्रोसिन बनवलेली आहे, बट क्रोसिन त्याच्यामध्ये कंटेंटच नाही आहे आणि डायक्लोफिनॅक कंटेंट आहे, तर त्याला काय बोलतात, तर स्पुरियस ड्रग्ज असं म्हणतात. इफ इट हॅज बीन सबस्टिट्यूटेड होली ऑर इन पार्ट बाय अनादर ड्रग ऑर सबस्टन्स, देन स्पुरियस ड्रग बोलतात त्यांना. देन नेक्स्ट डेफिनेशन आहे, लास्ट डेफिनेशन बघा, इफ इट पर्पोर्ट्स टू बी द प्रॉडक्ट ऑफ अ मॅन्युफॅक्चरर ऑफ वोम इट इज नॉट ट्रूली अ प्रॉडक्ट. म्हणजे काय, पर्पज म्हणजे क्लेम करणं, एखाद्या मॅन्युफॅक्चररने ते बनवलेलं आहे, ओके, बट तो क्लेम करतो आहे की हे प्रॉडक्ट माझं नाहीच आहे. मीन्स AB फार्मास्युटिकल्स मी बनवलं आहे क्रोसिनसारखं, बट मी म्हणते की हे माझं प्रॉडक्ट नाहीच आहे, मी क्लेम केलं आहे हे माझं प्रॉडक्ट नाहीच आहे. ओके, देन त्याला काय बोलतात, स्पुरियस ड्रग्स बोलतात त्याला. देन सी एक्झाम्पल, वेन मेथॅम्फेटामाइन इज सोल्ड ॲज अ कोकेन. ओके, कोकेन इज नार्कोटिक. ओके, त्याच्यावरती खूप रेस्ट्रिक्शन्स आहेत. सो ते मेटाफामाइन हे कोकेन म्हणून काय केलं जायचं, तर सोल्ड केलं जायचं. ओके, स्पुरियस ड्रग्स म्हणजे काय बोलतात त्याला, की नकली औषधं असं बोलतात स्पुरियस ड्रग्सला. अंडरस्टूड, स्पुरियस ड्रग्ज. ओके, खूप म्हणजे मोठ्या डेफिनेशन्स आहेत, सो सी केअरफुली. जर काही समजत नसेल देन आस्क मी. स्पुरियस ड्रग्ज म्हणजे काय, की जसं मी सांगितलं GSKचं क्रोसिन आहे, मी पण माझ्या AB फार्मास्युटिकल्सचं मी क्रोसिन आहे ते प्रोड्यूस केलं. ओके, तसंच सेम
देन ते काय होणार, स्पुरियस होणार, त्याला स्पुरियस बोलणार. त्यांचं लेबल मी तसंच कॉपी केलं, त्यांचे इन्ग्रेडियंट्स तसेच मी कॉपी केले. देन सी, मी काय केलं, GSK चांगला ब्रँड आहे, त्यांचं क्रोसिनचं खूप प्रोडक्शन होतं, सो मी माझं पण तसंच चांगला सेल व्हावा म्हणून मी खूप त्यांच्यासारखं सेम तसं बनवलं आहे आणि प्रोड्यूस केलं आहे. आणि सपोज काही लोक अशी असतात की ते ज्याच्यामध्ये ड्रगसुद्धा टाकत नाहीत, क्रोसिन बनवलं आहे फॉर त्या देअर मार्जिन, ओके, त्यांना खूप पैसा कमवायचा असेल तर काही लोक असा गुन्हा करतात की ड्रग्स त्याच्यामध्ये ॲड करत नाहीत अँड जो त्याला लेबल लावून वगैरे ते विकतात. ओके, सो नंतर जेव्हा गव्हर्मेंट ॲनालिस्ट, ड्रग इन्स्पेक्टर जेव्हा टेस्ट करतात हे ओके सॅम्पल, तेव्हा त्यांच्यामध्ये लक्षात येतं आणि ते जे कोणी पर्सन्स आहेत मग त्यांना काय होते, पेनाल्टी होते त्यांनी ह्या ड्रगचा सेल केला म्हणून. ओके, दिस इज स्पुरियस ड्रग्स, ह्याला स्पुरियस ड्रग्ज असं म्हणतात. देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्पुरियस कॉस्मेटिक. ओके, जशी आपण स्पुरियस ड्रग्सची डेफिनेशन बघितली तशीच सेम डेफिनेशन कोणाची आहे, स्पुरियस कॉस्मेटिकची आहे. ओके, जशी ह्याची होती तशीच कॉस्मेटिकची, बट इथे वर्ड येणार तो कॉस्मेटिक येणार. ओके, जे एक्सप्लेनेशन ड्रग्ससाठी होतं तेच सेम कॉस्मेटिक्सला असेल, बट इथे वर्ड येणार कॉस्मेटिक. मीन्स अ कॉस्मेटिक शॅल डीम टू बी स्पुरियस. कॉस्मेटिकला नकली कॉस्मेटिक्स कधी म्हणू शकतो आपण, इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर द नेम विच बिलॉंग्स टू अनादर कॉस्मेटिक. ओके, मीन्स लॅक्मेचं जसं कॉम्पॅक्ट आहे तसं सेम मी माझं कॉम्पॅक्ट काय केलं आहे, मार्केटमध्ये आणलं आहे. ओके, लॅक्मेच्या पावडरसारखं मी सेम लॅक्मेचं कॉपी केलं आहे सगळं, त्यांचं जे काही पॅकिंग असतं गोल, त्याच्या कंटेनरमध्ये गोल डबी असते ती. ओके, तसं सेम मी बनवलेलं आहे, गोल चौकोनी जो काही शेप असेल तो स्क्वेअर, सर्कल, तसं सेम बनवलेलं असेल मी. देन इट शुड बी स्पुरियस. देन इफ इट इज अन इंटिमेशन ऑफ और इट्स अ सबस्टिट्यूट फॉर, मीन्स तसंच्या तसं कॉपी केलेलं असेल किंवा सबस्टिट्यूट केलेलं असेल अनादर कॉस्मॅटिक्स और रिझेंबल्स अनादर कॉस्मॅटिक इन अ मॅनर, मीन्स लाईकली टू डिसीव, धोका देण्यासाठी, और बियर्स अपॉन इट और अपॉन इट्स लेबल और कंटेनर द नेम ऑफ अनादर कॉस्मॅटिक. ओके, म्हणजे त्याच्या लेबलवर, त्याच्या कंटेनरवर काय आहे, दुसऱ्या कॉस्मॅटिकचं नाव आहे, अनलेस इट इज प्लेनली और कॉन्स्पिशियसली मार्क. ओके, म्हणजे सावधपणे त्याच्यावरती मार्क केलेलं असतं त्याच्या ट्रू कॅरेक्टरबद्दल, बट त्याचं ते ट्रू कॅरेक्टर ॲज इट इज जे आहे ते कॅरेक्टर त्याचं काय नसतं, और इट्स लॅक ऑफ आयडेंटिटी. ओके, म्हणजे त्याची मेन त्याच्यामध्ये जो कंटेंट जो काही आहे तो मेन कंटेंट प्रेझेंट नसतो, लोकांना फसवण्यासाठी अशा प्रकारे काय केलेलं असतं ते फॉर्म्युलेशन ते बनवलेलं असतं. देन सी, इफ द लेबल और द कंटेनर बियर्स द नेम ऑफ ॲन इंडिव्हिज्युअल और कंपनी और मॅन्युफॅक्चरर, की जी कंपनी एक्झिस्टच नसेल. ओके, म्हणजे लॅक्मेसारखं मी सेम बनवलं आहे माझं फॉर्म्युलेशन. ओके, लॅक्मे कॉस्मॅटिक्स जसं आहे तसं मी फॉर एक्झाम्पल चार्ली कॉस्मॅटिक्स वगैरे असं बनवलेलं आहे त्यांच्यासारखं सेम, बट ती माझी कंपनी जी आहे ती एक्झिस्टच नाही आहे. ओके, ते मी इल्लिगली बनवलेलं आहे, लाईक दॅट. देन सी, इफ इट पर्पोज टू बी द प्रॉडक्ट ऑफ अ मॅन्युफॅक्चरर ऑफ वूम इट इज नॉट ट्रूली अ प्रॉडक्ट. म्हणजे काय की लॅक्मेसारखं मी बनवलेलं आहे. ओके, चार्ली फार्मास्युटिकल्स माझी कंपनी आहे, मी लॅक्मेसारखं सेम बनवलं आहे, बट मी क्लेम काय करते आहे, मी हे प्रॉडक्ट बनवलेलंच नाही आहे. ओके, मी हे प्रॉडक्ट बनवलेलंच नाही असं जर मी सांगते, देन इट्स अ स्पुरियस कॉस्मॅटिक, त्याला स्पुरियस कॉस्मॅटिक बोलतात. ओके, जे एक्सप्लेनेशन स्पुरियस ड्रगला होतं ते सेम एक्सप्लेनेशन ह्याला येईल स्पुरियस कॉस्मॅटिकला. ओके, फक्त वर्ड हा काय यूज करायचा तिथे, इन्स्टेड ऑफ ड्रग तिथे वर्ड कॉस्मॅटिक हा वर्ड आहे तो यूज करायचा. ओके, अंडरस्टँड दिस डेफिनेशन स्पुरियस कॉस्मॅटिकची. देन सी, गव्हर्मेंट ॲनालिस्ट. ओके, गव्हर्मेंट ॲनालिस्ट म्हणजे कोण, गव्हर्मेंट ॲनालिस्टला अपॉइंट कोण करतं, सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरी अपॉइंट करते. आपण फार्मसी ॲक्टमध्ये बघितलं होतं, PCIच्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये. ओके, सो गव्हर्मेंट ॲनालिस्ट मीन्स वॉट, मीन्स इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा और युनानी ड्रग्स
अ पर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गव्हर्नमेंट अंडर सेक्शन 33F म्हणजे काय की आयुर्वेदिक सिद्ध और युनानी ड्रग्ज आहेत. सो ॲज पर देअर रिलेशन पर्सन हा गव्हर्नमेंट ॲनालिस्टला कोणी अपॉइंट केलेलं असतं, सेंट्रल और स्टेट गव्हर्नमेंटने. कोणी अपॉइंट करतं ह्याला, सेंट्रल और स्टेट गव्हर्नमेंट अपॉइंट करतं अंडर सेक्शन 33F. सेक्शन 33F आहे. ओके, त्या 33Fच्या सेक्शनच्या अंडर असा व्यक्ती की ज्याला स्टेट गव्हर्नमेंटने काय केलेलं असतं, अपॉइंट केलेलं असतं इन रिलेशन टू व्हॉट, आयुर्वेदिक सिद्ध और युनानी ड्रग्स. ओके, असा व्यक्ती की ज्याला सेंट्रल और स्टेट गव्हर्नमेंटने अपॉइंट केलेलं असतं अंडर सेक्शन 33F. अंडर सेक्शन 33F. ओके, अँड सी सेकंड, इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग्ज और कॉस्मेटिक्स. आपण फर्स्ट काय बघितलं, इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्ध और युनानी ड्रग्स. ओके, बट इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गव्हर्नमेंट अंडर सेक्शन 20. इन रिलेशन टू व्हॉट, पहिलं आपण काय बघितलं, आयुर्वेदिक सिद्ध और युनानी ड्रग्स बघितलं. बट इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग्ज और कॉस्मेटिक पर्सन कोणी अपॉइंट केलेला असतो, सेंट्रल और स्टेट गव्हर्नमेंटने अंडर सेक्शन 20. सेक्शन 20 जो आहे, सो त्या सेक्शन 20च्या अंडर सेंट्रल और स्टेट गव्हर्नमेंटने व्हॉट, इन रिलेशन टू ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स अंडर ज्या पर्सनला अपॉइंट केलेला आहे तो पर्सन मीन्स गव्हर्नमेंट ॲनालिस्ट. ओके, सो वेन डेफिनेशन ऑफ गव्हर्नमेंट ॲनालिस्ट इज आस्क्ड, बोथ पार्ट शुड बी देअर, मस्ट बी देअर. ओके, so now see these definitions. All definitions are very important. Then see this definition of inspector is also there. Okay, now I think we will stop over here. Okay, so send इथपर्यंतचे definition बघितले up to the government analyst. Okay, so all students must send me these definitions in PDF format. Okay, compulsory. Now we will stop over here. If any difficulties there आजच्या लेक्चरमध्ये किंवा डेफिनेशन्समध्ये कोणाला काही समजलं नसेल, then ask me again. See, all these definitions are very important from exam point of view. You should know all these. Okay, now we will stop over here. थँक्यू, हॅपी लर्निंग. आणि समजा कोणाला जर काही समजलं नसेल आजच्या लेक्चरमध्ये तर बिनधास्तपणे मला विचारा. ओके, थँक्यू, हॅपी लर्निंग, स्टे सेफ.